Hello, Yes, sir. my screen will be visible. Yes, sir, Visible, sir. visible. Yes, sir, No visible. problem. So, uh, some students are joining and they're disturbing. Now already I have given 5 minutes extra. Then students are joining. For at the time of joining, we have to take the comes to the again original screen and we have to admit them. So there will be some problems for that's why I'm asking. We have to join at the right time. Then also students are not taking seriously. They are giving the casual response. Why they are doing such things, I don't know. Karade. Next, who is there? Suyog Jadov. Check the time. I think now time will be the 10, 9 a.m. was over. 10 minutes I have given extra. Now, before starting the this lecture, we'll some give the little bit conclusion or explanation for last lecture. So already we have seen the concept of trace, that is the internal resistance force to the cross section area. We can denote it by sigma p upon e. Already we have know that concept of trace, but the unit of trace, how to convert the unit, gigapascal, megapascal, kilopascal, or 1 Newton per meter square. These are the units. After that, we have seen the types of traces. Now, today we'll start directly strain. Now, this is a new concept for us. Already, some students might be knowing what is by strain and types of strain. Now, uh, these are the concepts related to each other. Whenever we are applying the force on a body, that time on that body, at a time they are producing the trace as well as strain. When force is usually applied, that force divided by the area, that is the cross section area, is known as a trace. But what is by strain? Now, when body is subjected to some external force, means what, we are applying the any external force on a body, that time there will be some changes in the body. It may be length, width, or it may be changes its a dimension. We can take two-dimensional body, it may be take three-dimensional body. Means what, whenever we are applying the force on a body, that time body will get deformed. Deformation nothing but the elongation or change in dimension. It may be dimension may be increases, it some dimension may be decreases depending upon the applying the position of the force. Suppose we are applying the tensile force, that time and we are consider the circular rod having length L and having diameter small d. D is the diameter of rod and L is the length of that rod. When we are applying the force, tensile force acting on a body, that time what will happen? The length of that rod will be increases and other dimension, that is the diameter of that rod, will be the decreases. Means what, it depends upon the applying the force, which types of force we are applying on the body, depends upon the application of force, the dimension will be changes. So keep in mind, when body is subjected to some external force, there will be some change in dimension of the body. That change in dimension of the body to the original dimension is known as a strain. We can mathematically, we have to see the definition of strain. Change in dimension, it is the ratio of change in dimension to the original dimension. Means what, I will show the diagram. We have considered the circular rod having the initial length L0. L0, we can say it is original length, or we can say that it is gauge length. Gauge length nothing but the original length. We have considered circular rod having initial length L0, and we have to consider the diameter small d. What will happen when tensile force P is or F will be acting on a body? What will happen? The length of that rod will be increases, and that increases length or change in length is denoted by the delta L. Or some cases we can say the delta small l. Some cases they are showing the small delta L. No problem. Simply keep in mind, strain is denoted by small e. Strain, it is the ratio of change in dimension. That is, in case of, we can see the delta L divided by original L, that is the L0. We can simply say that delta L upon capital L. Delta L means what? What is the meaning of delta? Keep in mind, here afterwards in mechanics of material, maximum times we are using the delta. Keep in mind, the meaning of delta means what? Change in dimension. What are maybe dimension? What the delta? Delta nothing but the change. What change? We have considered delta L means what? Change in length. Sometimes we are considering the delta B.
Sometimes we are considering delta W. Delta B means what? Change in width, or we can say that change in W. We can say that change in width. Sometimes we are considering delta H, change in height. Sometimes we are considering delta D. What is the delta T? That is the change in thickness. Suppose in this body we have the two dimension. Only we have the diameter and we have the length. Means what? Whenever we are applying the force on that cylindrical body, we two dimension they are changing. One is the length are changing, and other dimension diameter D will be the change. We are considering circular rod when applying the tensile force. See the direction of force. Direction of force will be the outward direction. So length of that cylindrical rod will be changes, and the change in length denoted by the delta L. So in opposite way, the change in dimension, change in length means what? Length of that rod will be increases. In opposite way, what will happen? The diameter D, that is the delta D, will be decreases or increases. Hello, see, give the solution. We are considering circular rod, we are applying the tensile force. In that case, we have considered delta L will be the increases, because of we are applying the tensile force, so that length of that rod will be increases. In opposite direction, what will happen in case of diameter? Decreases. What will happen? Decreases. Correct. Decreases diameter. In vice versa, keep in mind always some dimensions are increases and some dimensions are decreases. So we have considered circular rod. We have considered the length del L0 means what? Delta L will be the increased dimension. Other dimension delta D, or we can consider the small d. Small d nothing but the diameter of rod will be decreases. Those dimension are decreases, we can consider the minus, and those dimension where increases we can consider the plus. ज्या डायमेन्शन वाढते ते आपण प्लस कन्सिडर करतो, ज्या कमी होते ते मायनस करतो. इन दॅट केस the length of rod will be increases, so that's why we have considered delta D. It may be plus. In opposite direction, the diameter will be decreases. Sometimes we can consider the delta D. Simple. Keep in mind what is the basic definition of strain. The definition of strain, it is the ratio of change in dimension to the original dimension. Change in dimension, it may be delta L, delta D, delta W, delta T, delta H. We can consider change in width, change in height, change in thickness, change in diameter. These are the upper ratio, that is the numerator. And what we can say it in denominator, we can original length. Suppose we have considered the original capital L, original dimension B, W, T. These are the original dimension. Or instead of that, we can just writing the delta L, delta B, delta W, and delta T. These are the change in dimension. So in this lecture, we are mostly concentrating on strain. What is by strain? The basic definition of strain: change in dimension to the original dimension. How to calculate the change in length? Mostly these are the dimension. Just we have to measure the meter, mm, delta L, delta B, delta W. But it is the ratio. We can say that it is the ratio change in length to the original length, or change in dimension to the original dimension. These are the numerator quantity and denominator quantity, both having same unit. So there will be unitless quantity for strain. Means what? There is a no unit for strain. Correct? There is no unit of strain. Some students are asking why the no unit for strain. Who will give the answer? Why unit is not provided for strain? Who will give the answer? Why you are not providing the unit of strain? I have given the explanation what is by strain. It is Same a quantity. give the answer. Same quantity असल्यामुळे cancel होते. Correct. Means what? It is a ratio of a numerical treatment. It is a ratio of upper and lower unit. Means what? We are providing change in length to the original length. Always keep in mind change in length also we can measure in meter, mm, centimeters, and original length also we are providing in a meter, mm. Means what? Numerator value and denominator value get cancelled, and there should be no unit for the strain. So always keep in mind we have the unit for stress, but you don't have unit for the strain. See the quantity. See here. It is a definition: elongation divided by original length. Already before starting this subject, we have given the explanation: elongation, deformation, change in length. These are the quantity related to the deformation. Whenever you are applying the force on any body, there will be
always trace are produced and always there will be some deformation. Deformation nothing but the elongation, or we can consider it to the change in length or change in dimension. Keep in mind, always strain is denoted by small e. Strain is denoted by small e, and trace is denoted by sigma. So don't confuse about strain and trace. Trace is denoted by sigma and strain is denoted by small e. Small e is equal to elongation. Elongation nothing but change in length or change in dimension to the original dimension. In this problem, we are consider original length is equal to L0. Sometimes we are considering L. This is also original length, and this is the change in length. Change in length denoted by delta L. Means what? Change in length, that is delta L divided by L0. This is the strain. Now we can sometimes they are giving the notation small e, or we can say that what is your opinion about strain notation? तुम्ही काय घेता about notation strainचं? स्ट्रेनचं नोटेशन काय घेता तुम्ही? हा, कोण सोल्युशन देतोय? आन्सर सांगा. इप्सिलॉन. Epsilon म्हणू शकतो, नो प्रॉब्लेम. We can also consider epsilon or small e, no problem. We can consider epsilon also. Some numerical treatment they are giving epsilon. So instead of e, we can consider epsilon also, no problem. Now we have clear two concepts: what is by strain, what is the notation of strain, and what is the unit of strain. I will within 2 lines I will give the once again explanation. Strain nothing but change in dimension to the original dimension. It is the definition of strain. The strain is denoted by epsilon. We can we know the definition. We know the notation of epsilon. Here we are showing the on screen notation of strain, and there will be no unit for strain because of upper value, or it is the ratio of dimension. That is the we are giving the dimension. We are giving the unit for dimension upper and lower should be same. So there will be no unit for the strain. Now it is the change in size or shape of the body due to the deformation of pores. Here also they are giving the definition: change in dimension to the original dimension, and strain is the dimension less, hence no unit. So some examination they are asking the unit of strain. Some they are giving so answer mm per divided by mm, centimeter divided by centimeter, meter divided by meter, and all of above. So in that case there will be answer should be all are answer correct. Mm upon mm means what? Mm get cancelled, there will be no unit. Centimeter divided by centimeter, centimeter get cancelled, there will be no unit. And for meter divided by meter, meter get cancelled, will get no unit. So all above solution should be correct, and we'll get the answer of D number, that is the all of above. So don't confuse about the unit of strain. Now there are different types of strains are there. Already we have seen the types of traces, that is tensile trace, compressive trace, shear trace. Same they are dividing types of strain, that is the normal strain, shear strain, and volumetric strain. Now one by one we'll see what is my normal strain, what is my shear strain, and what is the volumetric strain. Now one by one we'll see normal strain. Again there will be divided by lateral strain and longitudinal strain. Afterward we'll see the shear strain and volumetric strain. We will concentrate around normal strain. What is my normal trace? Who will give the answer? Normal strain means normal trace means what? Which trace we can consider it is a normal trace? Who will give the answer? Normal trace means what? Direct trace. Correct. Direct. Definition of direct trace. Which traces we can consider it is direct traces? कुठल्या ट्रेसला आपण म्हणणार नॉर्मल ट्रेस किंवा डायरेक्ट ट्रेस, आणि कुठल्याला म्हणणार आपण शियर ट्रेस कशाला म्हणणार? तुम्हाला माहिती आहे नॉर्मल ट्रेसचा आपण डिवाइड 2 पार्ट मध्ये केलंय, त्यालाच आपण कॉम्प्रेसिव्ह ट्रेस किंवा टेन्साइल ट्रेस म्हणतो, बरोबर आहे का? तसं नॉर्मल स्ट्रेन मध्ये काय किंवा नॉर्मल स्ट्रेन कधी तयार होईल, टेन्साइल ट्रेस कधी तयार होतो किंवा नॉर्मल ट्रेस कधी तयार होतो, लक्षात ठेवा. बघा अजून सांगतो रिपीटिंग, आपण जेवढा पार्ट घेतोय तेवढे आपण नोट्स ऑलरेडी आपण दिलेले आहेत.
तुम्ही काय करत जावा, जर आपण कंटिन्यू जर शिकत जात असेल तर जेवढा पाठ आज झाला तेवढा नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करायला चालू करा. कारण आता आज उद्या जर जे लेक्चर झालं तर पुढच्या लेक्चरला आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर नोटबुक मध्ये तुमच्या काय तर राईटअप पाहिजे. जर प्रॉब्लेम मध्ये जर राईटअप जर तुमच्या नोटबुक मध्ये नसेल, जर रेग्युलर लेक्चर तुम्ही अटेंड करताय पण राईटअप जर करत नसेल तर तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवता येणार नाहीत. आणि तुम्हाला ऑलरेडी सांगितले मेकॅनिक्स ऑफ मॉम मध्ये किंवा मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियल मध्ये ह्या सब्जेक्ट मध्ये मॅक्झिमम प्रॉब्लेम आहेत. जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर आपण जी फॉर्म्युला घेतोय, जी मी पीपीटी घेतोय, जी तुम्हाला नोट्स देतोय, पाठीमागे पण बघा लेक्चर झालं आपण थोड्या जेवढा पाठ झालता तेवढ्या आपण नोट्स दिलेत. किती जणांनी राईटअप केले सांगा भाऊ, मला रिस्पॉन्स सांगा भाऊ. किती जणांनी नोटबुक सेपरेट केले? केले सर. हा सर केले सर. सगळ्यांनी केले? केले. येस केले. कारण बघा तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळेस पुन्हा आपण लेक्चर क्लासमध्ये चालू करणार आहे त्यावेळेस बराच पार्ट आपला वेळ कमी असणार आहे. कधी लेक्चर चालू होतील, ऑगस्ट मध्ये होतील, जुलैमध्ये होतील, ज्यावेळेस कॉलेज चालू होईल त्यावेळेस ज्या सोप्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर आपल्याला टाइम जास्त द्यायला लागणार नाही. कारण ज्या गोष्टी अवघड आहेत त्यालाच आपण जास्त वेळ देणार आहे. म्हणजे लक्षात ठेवा, मोस्टली आपण वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लेम्स. सो सम दॅट टाइम वी आर नॉट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द theory. So initially already we have taken 3 to 4 lectures and this is my 5th lecture. So we have to concentrate and we are concentrating on the theories. So just we have to write the bit by bit theory. We have to make the separate notebook, and after the lecture we are providing notes. We have to write down the notes in the notebook. At the time of writing we have some problems. That time you have to call me and make the corrections. So we have to make the separate notebooks. Already we have completed what is by trace, types of traces, unit of traces, how to conduct the tensile compressive trace, shear trace on the UTM machine. So today it is a very important bits, that is the strain. Number of examination they are asking the question, define the linear strain, lateral strain, what is the Poisson's ratio. If you are not understanding the basic concept of strain, then that time there will be very big problems for understanding linear strain and lateral strain. This is a very important concept, linear strain and lateral strain. So normal trace nothing but it is the stress or it is the force acting on the perpendicular to the cross section area. In that case we can consider it is a normal trace. What is my normal strain? नॉर्मल स्ट्रेन का तयार होतो बघा, तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं बघा नॉर्मल ट्रेस कसा तयार होतो. जसा नॉर्मल ट्रेस ज्यावेळेस तयार होतील त्यावेळेस आपला नॉर्मल ट्रेस आहे. समजा एखाद्या जर आपण बॉडी घेतली, समजा रेक्टँग्युलर बॉक्स घेतला, आपण काय करतोय बघा, पी फोर्स अप्लाय करतोय. वी आर अप्लाइंग द टू इक्वल अँड अपोजिट force on the body. Take initial length capital L, and this is the take width, or we can consider it is a diameter. We are considering the front view of that body. That's how we are considering the diameter D. When force is applied on a body, this is the normal trace or shear trace. Who will give the answer? It is the normal force or shear trace. It is the normal trace or normal force. Always keep in mind, applied force and the area of that body will be the perpendicular to each other. In that time we can consider it is a normal trace or direct trace, or it is a force applying on a directly axis of the body. In that time we can consider it is the directed trace or normal trace. In that case we can calculate the trace is equal to P upon A. In that case what will be the strain? Strain is usually by epsilon. What is the definition of strain? That is the change in dimension to the original dimension. When two equal and opposite tensile force acting on a body, that time what will happen? The length of that body will be increases, and that increases length denoted by the delta L. So what is the definition of strain? That is the change in length delta L divided by original length. This is the mathematical formula for the strain. Now here see the diagram. In that diagram they are showing linear strain and lateral strain. Before knowing, we'll concentrate on normal strain means what? We have drawn the diagram. Normal strain means what? There will be, always keep in mind, ज्या ठिकाणी नॉर्मल ट्रेस असणार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला काय असणार तर नॉर्मल स्ट्रेन असणार. लक्षात ठेवा, नॉर्मल स्ट्रेन कधी तयार होईल? ज्या बॉडीवर कॉम्प्रेसिव्ह किंवा टेन्साइल ट्रेस ऍक्ट होणार आहे, बॉडीच्या बरोबर परपेंडिक्युलर असणार आहे. आणि शिअर स्ट्रेन कधी तयार होणार आहे? शिअर स्ट्रेन असणार आहे की
त्यामध्ये अप्लाय केलेला फोर्स कसा असणार आहे तर आपला टेंजेन्शियल असणार आहे. मीन्स व्हॉट, देर विल बी टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाय ऑन टेंजेन्शियल ऑन द बॉडी, that is the area should be parallel to applied force. In that case there will be shear strain. Now we have to concentrate on longitudinal strain and linear strain. These are very important concept. बघा यात लक्षात घ्या, linear strain, what is by linear strain and what is by lateral strain. बघा, linear strain and lateral strain, these are the types of normal traces. Normal traces म्हणजे काय, सॉरी normal strain मध्ये काय बघितलं आपण, फोर्सची डायरेक्शन जे असणार आहे ती बरोबर आपल्या एरियाला परपेंडिक्युलर असणार आहे. बरोबर आहे का? बघा आता, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लिनियर? लिनियर मीन्स व्हॉट? हु विल गिव्ह द आन्सर? हु विल गिव्ह द आन्सर? लिनियर मीन्स व्हॉट? व्हॉट इज बाय लिनियर? Straight. व्हॉट इज बाय लिनियर? Straight. हा, इन मॅथमॅटिकली लिनियर मीन्स व्हॉट? तुम्हाला आतापर्यंत लिनियरचा अर्थ काय कळाय म्हणजे, किंवा लॅटरलचा अर्थ, ह्या आता दोन्हीचा कन्सेप्ट समजून घ्या. लिनियर मीन्स व्हॉट आणि लॅटरल मीन्स व्हॉट? लिनियर म्हणजे along the line, लिनियर म्हणजे along the line of force, हा करेक्ट. आणि लॅटरल मीन्स व्हॉट? perpendicular. Correct, very good. Suppose we have to consider one three-dimensional box. We are considering one three-dimensional box having having length L is equal L, that is the height H and width W. We have considered the three-dimensional box having length L, width W and height H. Sometimes we are consider the W instead of T, that is the thickness or width, no problem. We have considered three-dimensional box and we are applying the tensile force. We are applying force P on these pieces. What will happen? What will happen? How to calculate trace? बघा इकडे लक्ष द्या. एक मी बॉक्स काढलेला आहे, त्याच्या डायमेन्शन 3 डायमेन्शन ऑलरेडी सांगितले. दिस इज अ 3 डायमेन्शनल बॉक्स. मीन्स व्हॉट? ऑलवेज कीप इन माइंड 3 डायमेन्शनल बॉक्स मीन्स दे हॅव्हिंग द 3 डायमेन्शनल. वी हॅव कन्सिडर L, H, W. These are the dimensions of that given box. What is the trace? This is the normal trace or shear trace? आन्सर. हा कुठला ट्रेस असणार आहे? हा नॉर्मल ट्रेस असणार आहे. बरोबर आहे का? कारण अप्लाय केलेला जी फोर्स आहे ते बरोबर ह्या फेसला आपला परपेंडिक्युलर असणार आहे. बरोबर आहे. कटिंग जी एरिया होणार आहे आपला, कटिंग जी एरिया होणार ती बॉडी आपली बरोबर काय असणार आहे तर परपेंडिक्युलर मध्ये आपली कटिंग सेक्शन असणार आहे. ही आपला कटिंग सेक्शन असणार आहे. म्हणजे बघा, कटिंग अप्लाय केलेला फोर्स आणि कटिंग सेक्शन हा कसा आहे, एरियाला परपेंडिक्युलर आहे. बरोबर आहे. आपण क्रॉस सेक्शन एरिया घेतो. क्रॉस सेक्शन एरिया म्हणजे काय असतो? इट इज द एरिया विच इज परपेंडिक्युलर टू द अप्लाय फोर्स. हा बघा, हा अप्लाय केलेला फोर्स आहे, हा आपला कटिंग सेक्शन असणार. जर बॉडी जर ही कट झाली तर बरोबर आपला काय दिसणार आहे? हा कटिंग सेक्शन दिसणार आहे. आणि काय येईल एरिया सांगा? हा कटिंग सेक्शनचा एरिया सांगा काय येईल मला? एरिया काय येईल कटिंग सेक्शनचा? L into H. L into H. L into H. एनी अदर? H तर येणार आहे. करेक्ट. ही हाईट असणार आहे. बरोबर आहे का? आणि दुसरा क्रॉस सेक्शन एरिया काय येणार आहे? ह्या फेसवर आहे. तरी लक्षात घ्या, समजा क्रॉस सेक्शन एरिया नाही जरा कळला तर वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस फेसेस. करेक्ट. Means what? We have to take the area of this space. What is the area? L into H. This is the H into L or L into H. This is the area. And sigma is equal to P upon A. Already we know the value of P. And this is the area we can calculate the trace. Now we are concentrating on the dimensions. What will happen? We are applying the tensile force. What will happen in length? Length will be increases or decreases? Increases. Correct. Means what? Change in length we are considering the delta L. What is your opinion in case of W? W? बघा, थोडं आपण डायमेन्शन एकदम चुकलं असं वाटतंय का तुम्हाला? ह्या ठिकाणी एल पाहिलं होतं ना?
इथे एल पाहिलं होतं का आपलं? आपण समजा इथं एल कन्सिडर करू आणि इथं डब्ल्यू कन्सिडर करतो, बरोबर आहे का? तर काय होईल, लेंथ वाढेल. जर ह्या ठिकाणी जर आपण एल घेतलं तर एल वाढणार नाही. लक्षात येते का बघा? बरोबर आहे का? नाव विल मेक सम करेक्शन्स. हिअर वी हॅव टू कन्सिडर द एल. इथे हिअर डब्ल्यू अँड हिअर एच. व्हॉट विल हॅपन इन एल? The length of that rod will be increases, and it is increases length denoted by capital L, and increases length we are considering the plus. And what will happen in W? That is the delta W, and second, that is the instead of H we can write the delta H. Means what? Change in height or change in width. काय होईल सांगा W आणि डेल्टा W आणि डेल्टा H मध्ये काय होईल? एक बॉक्स घेतलाय तुमच्या समोर, बॉक्स आहे, बॉक्सला आपण डायमेन्शन दिले, त्यावर आपण पी फोर्स अप्लाय करतोय. डायरेक्शन फोर्स कसे टेन्साईल आहे. मी तुम्हाला एक सांगितले की द डायमेन्शन ऑफ एल विल बी इन्क्रीजेस आणि इन्क्रीजेड लेंथ डिनोटेड बाय डेल्टा एल. ऑलवेज कीप इन युअर माइंड, दो डायमेन्शन आर इन्क्रीजेस, दॅट डायमेन्शन वी आर डिनोटेड बाय प्लस, दॅट इज द plus sign, and those dimension are decreases, that time we can consider the minus sign. Suppose we are applying the tensile force on that body, the length of that rod or box of the length of that body will be increases, and that increases length denoted by the plus delta L. So what will happen in case of delta H and delta W? Tell me the answer. Both will decrease. Correct. Both will decrease. बघा तुम्हाला इमेजिन व्हायला पाहिजे, एखादा बॉक्स घेतोय आणि आपण त्याला काय करतोय, टेन्साईल फोर्स ऍक्ट करतोय. फक्त डेल्टा एल काय होईल, लेंथ वाढेल, पण अपोजिट डायमेन्शन काय होणार आहे तर चेंज होणार आहे. आणि त्यासाठी आपण काय दाखवतो, मायनस साइन दाखवणार आहे. मायनस डेल्टा एच मायनस डेल्टा डब्ल्यू. सो वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन लिनियर स्ट्रेन अँड लॅटरल स्ट्रेन. ऑलवेज कीप इन माइंड. जी एका सोप्या भाषेत सांगतो बघा, जास्त एक्सप्लेन द्यायची गरज लागणार नाही. लिनियर मीन्स व्हॉट? अलॉंग द लेंथ. लिनियर मीन्स व्हॉट? अलॉंग द लेंथ किंवा अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ज्या डायरेक्शनला फोर्स आहे किंवा ज्या डायरेक्शन आपली लेंथ आहे त्या डायरेक्शनला आपण काय म्हणतात, लिनियर स्ट्रेन. म्हणजे थोडक्यात बघा, आता ह्या बॉक्समध्ये हा आपला ऍक्सिस असणार आहे, बरोबर आहे का? ह्या ऍक्सिस असणार आहे आणि त्या ऍक्सिसवरच आपली काय असणार तर लेंथ असणार आहे, आणि त्या डायरेक्शनला काय असणार तर फोर्स असणार आहे. म्हणजे बघा, लिनियरचं एवढं लक्षात ठेवा, दोज डायमेन्शन्स आर along the axis or along the length, that dimension is known as the linear dimension, or we can say that it is a linear strain. आता linear strain ची डेफिनेशन काय आहे बाबांनो? लिनियर स्ट्रेन ची डेफिनेशन काय आहे? आता बघा, कुठल्याही डेफिनेशन लिहिताना स्ट्रेनची ऑलवेज कीप इन माइंड द बेसिक डेफिनेशन, चेंज इन डायमेन्शन टू ओरिजिनल डायमेन्शन. तुम्हाला आताच काय सांगितले बघा, आपण मोस्टली आता कशावर कॉन्सन्ट्रेट करायला लागलोय तर लिनियर स्ट्रेनवर कॉन्सन्ट्रेशन करायला लागलो. आता एक तुम्हाला एक डायग्राम दिसते बघा इथे साईडला. त्या डायग्राम मध्ये काय दिसते बघा, एक पी फोर्स अप्लाय केलेला दुसरं दोन्ही साईडने दिसते का? पी फोर्स आहे. लेंथ किती घेतली त्यांनी? एल घेतलेले. आणि बाकीचे डायमेन्शन काय घेतले त्यांनी? बी आणि सी घेतले. त्यांनी पण 3 डायमेन्शन बॉक्स घेतलाय. लेंथ एल घेतली आणि बाकीचे 2 डायमेन्शन बी आणि सी घेतले, म्हणजे हाईट असेल किंवा विड्थ असेल. आता या ठिकाणी बघा, आपल्याला लिनियर स्ट्रेन कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आता याने बघा, तरी पण नोटेशन सांगतो तुम्हाला. आपलं बघा, एप्सिलॉन ही स्ट्रेनचं नोटेशन आहे, त्यालाच और आपण ई म्हणू शकतो, बरोबर आहे? एप्सिलॉन म्हणा किंवा ई म्हणा. दीज आर द नोटेशन फॉर स्ट्रेन. नाव व्हॉट इज द नोटेशन ऑफ लिनियर स्ट्रेन? जर या लिनियर स्ट्रेनचं जर आपण नोटेशन बघायचं म्हणलं तर ई आहे किंवा फॉर स्ट्रेन, आणि त्याच्या बेसला आपण एल आय लिहू शकतो. एल आय फॉर लिनियर किंवा ई टू द बेस एल आय. दिस इज द नोटेशन फॉर लिनियर स्ट्रेन. आणि फॉर लॅटरल स्ट्रेन, एप्सिलॉन टू द बेस एल ए टी ऑब्लिक ई टू द बेस एल ए टी. E or epsilon for strain, and to the base we are writing the Li or LAT. Li for linear and LAT for lateral. So don't confuse about the notation. Epsilon or E, it is the notation for strain. Epsilon oblique E, to the base we are writing Li, we can consider linear strain. And instead of epsilon and E, we are writing to the base LAT for the lateral strain. So we are concentrating on linear strain. What is by linear strain?
पहिल्यांदा सांगितले तुम्हाला लिनियर स्ट्रेन मीन्स व्हॉट, इट इज द स्ट्रेन ज्या डायमेन्शन तुमच्या लेंथ नुसार चेंज होते. आता बघा लेंथ काय घेतली त्यांनी, कॅपिटल एल घेतले. अप्लाय फोर्स कुठं आहे, आता समजा हा फोर्स आपण हॉरिझॉन्टल अप्लाय केलाय, म्हणजे ज्या डायरेक्शन फोर्स असणार त्या डायमेन्शन काय असणार, लेंथ असणार आहे. लक्षात ठेवा लिनियरचा अर्थ एवढाच, ज्या डायमेन्शन अलॉंग द लेंथ आहेत, ज्या डायमेन्शन अलॉंग द लेंथ आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहे, लिनियर म्हणणार आहे. आणि लेंथ सोडून बाकीचे डायमेन्शन राहिले, किती डायमेन्शन राहिले, आता 2 डायमेन्शन राहिले, एक तर बी राहिलाय आणि दुसरा कुठला राहिलाय, सी राहिलाय. जसं आपण मागच्या डायग्राममध्ये काय दाखवलं होतं, वी आर कन्सिडरिंग द डब्ल्यू आणि वी आर कन्सिडरिंग द एच. म्हणजे पहिली डायमेन्शन कुठली होती, एल होती, एल फॉर लिनियर स्ट्रेन and remaining for lateral strain. Means what, at the time of writing the definition of linear strain, always keep in mind delta L upon L, this is the linear strain. What is the lateral strain, what is the lateral strain, we can consider delta B upon B or delta C upon C, or we can consider delta H upon H or delta W upon W. बघा ज्या डायमेन्शन फक्त लेंथवर आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहे, लिनियर म्हणणार आहे. लिनियर सोडून जे राहिलेले 2 आहेत, कधी पण लक्षात ठेवा कुठलीही बॉडी घ्या फक्त लेंथ नुसार एकच स्ट्रेन असणार. लिनियर स्ट्रेन मध्ये फक्त फॉर्म्युला एकच असणार आहे, डेल्टा एल अपॉन एल. पण लॅटरल स्ट्रेन ऑलवेज किती असणार, 2 डायमेन्शन असणार आहे. समजा जर आपण सर्क्युलर रॉड घेतला, प्लीज नाव कॉन्सन्ट्रेट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, सो आय एम टेकिंग और आय एम गिव्हिंग द मोर एक्सप्लेनेशन. Lateral strain and linear strain. Number of students are always confusing about the linear strain and lateral strain. So one more example, I will take one more example, and with the help of this example, we are clear the concept of linear strain and lateral strain. So we are considering the circular rod having dimension L, length L, and having diameter delta L. Who will give the answer? How to calculate the linear strain? काय बाबा डेफिनेशन लिनियर स्ट्रेनची आणि व्हॉट इज माय लॅटरल स्ट्रेन. एवढं लक्षात ठेवा, लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. दोन्ही एकमेकाला कसे असणार, परपेंडिक्युलर असणार आहे. तुम्हाला बॉक्सचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. लिनियर स्ट्रेन काय येईल तिथं, ज्या डायमेन्शन लेंथ वाईज चेंज होते, म्हणजे काय होईल त्याची चेंज इन लेंथ झाली, डेल्टा एल अपॉन एल इट इज कन्सिडर ॲज अ लिनियर स्ट्रेन. बट इन अदर वे वी आर कन्सिडरिंग द डब्ल्यू और एच, दीज आर द रिमेनिंग 2 डायमेन्शन. मीन्स व्हॉट, length and remaining 2 dimension they are perpendicular each other. Means what, linear strain and lateral strain always perpendicular to each other and they are opposite in nature. Opposite in nature means what, in that case length will be increases but other 2 dimension, that is B and C, should be decreases. Means what, they are opposite nature, means what, their nature means what, they are decreasing. One dimension will be increases and other 2 dimension will be डिक्रीजेस. बघा एक लक्ष द्या, आता थोडं कन्फ्युजन व्हायचे चान्सेस बघा लिनियर स्ट्रेन म्हणजे लॅटरल स्ट्रेन. एवढं लक्षात ठेवा, जर आपल्याला एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये लिनियर स्ट्रेन काढायचा आहे तर त्यामध्ये एकच फॉर्म्युला असणार लिनियर स्ट्रेनचा, ते म्हणजे डेल्टा एल अपॉन एल. आता डेल्टा एलच आपण काय घेतो, तर लिनियरचा अर्थ काय सांगितलं तुम्हाला, अलॉंग द लेंथ, फक्त लेंथच कन्सिडर करायची, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, तर लिनियर स्ट्रेन म्हणणार. कुठल्याही बुक मध्ये जाऊ द्या, कुठल्याही नोट्स मध्ये बघा, लिनियर स्ट्रेनचा फॉर्म्युला एकच असणार आहे, डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल काय घेतो, तर चेंज इन डायमेन्शन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. पण लॅटरल स्ट्रेन मध्ये काय येईल, आता इथं काय घेतले, मायनस डेल्टा बी अपॉन बी. आपण असं पण लिहू शकतो, मायनस डेल्टा सी अपॉन सी. व्हॉट द डेल्टा सी, चेंज इन विड्थ और चेंज इन थिकनेस डिवाइड बाय सी. कीप इन माइंड, lateral strain and linear strain both are opposite in nature. Opposite nature means what, and here we are considering the minus sign. Opposite nature चा अर्थ काय, एका ठिकाणी जर डायमेन्शन वाढत असतील तर दुसऱ्या डायमेन्शन काय होणार आहे, तर कमी होणार आहे. आता बघा ह्यामध्ये आपण टेन्साइल फोर्स पी अप्लाय करतोय, म्हणजे काय होणार आहे, लेंथ वाढली पण बी आणि सी काय झालं, आपलं कमी झालं, बरोबर आहे का. त्यासाठी काय केलं आपण, तर मायनस साइन घेतले. आता मायनस साइन घ्यायचं आपण आणि लेटरल स्ट्रेनची डेफिनेशन लिहायची. स्ट्रेनची डेफिनेशन काय, चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेन्शन. आता चेंज इन डायमेन्शन काय झालं, डेल्टा बी झालं आणि ओरिजिनल डायमेन्शन काय, बी. सिमिलरली चेंज इन डायमेन्शन काय, डेल्टा सी आणि ओरिजिनल काय असणार, सी असणार. जर आपल्याला ह्या रॉडच्या आपल्याला काय काढायचं, तर लिनियर स्ट्रेन काढायचं, तर काय होईल बाबांनो, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज द फॉर लिनियर स्ट्रेन. कारण एकच डायमेन्शन आहे, तुम्हाला कधी पण सांगितलं लिनियर स्ट्रेन मध्ये काय असणार आहे,
लेंथच फक्त कन्सिडर. आता लॅटरलला काय येईल सांगा. ई फॉर लॅटरलला डायमेन्शन किती उरलेत सांगा. ऑलरेडी आपण 3 डायमेन्शनल बॉक्स घेतला तर आपण सर्कल रॉड मध्ये आपण डायमेन्शन किती असणार 2च असणार आहे. इथं काय येईल डेल्टा डी अपॉन डी प्लस येईल का मायनस. डेल्टा मायनस येणार. कारण काय होईल बघा ह्यात लेंथ वाढणार आहे पण डायमीटर काय होणार आहे कमी होणार आहे. आणि आताच तुम्हाला सांगितले बाबांनो दोन्ही स्ट्रेन जे असणार आहे लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन. आता तुम्हाला इथं पण दिसतंय बघा एक जर स्ट्रेन वाढत असेल एक डायमेन्शन जर वाढत असेल तर दुसरी काय होते कमी होते. म्हणजे दोन्ही एकमेकाचे काय असणार तर अपोजिट असणार आहे. तर मला वाटतं तुम्हाला लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन अजून एक लक्षात ठेवतो बघा. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन. दोन्ही आता डेफिनेशन काय दिले बघा बुक मध्ये डेफिनेशन सांगतो तुम्हाला व्हॉट इज बाय लॅटरल स्ट्रेन आणि व्हॉट इज बाय लिनियर स्ट्रेन. थोडी बुक मध्ये डेफिनेशन सांगतो आपल्या एक्सप्लेनेशन ती मॅच होते का बघा. व्हॉट इज बाय लिनियर स्ट्रेन बघा. त्यांनी बुक मध्ये काय सांगितले व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ऍक्सियल टेन्साइल लोड. ऑलरेडी तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवले देयर इज अ इन्क्रीजेस इन लेंथ ऑफ द बॉडी बट at the same time there will be decreases in other dimension. We are applying the tensile load so there will be increases in length so other dimension will be decreases. But at the time of decreasing the dimension a dimension should be decreases in the right angle. Means what? A linear strain and lateral strain are right angle to each other. Right angle to each other म्हणजे कळलं का तुम्हाला बघा. बघा ही जर बॉडी दिसली एक जर लेंथ वाढत असेल तर बाकीच्या 90 डिग्रीत डायमेन्शन काय होते चेंज होते बघा. The definition of linear strain, the ratio of axial deformation. I am giving the definition of linear strain. The ratio of axial deformation to the original length is known as the linear strain. Linear strain is also known as longitudinal strain. We are giving the two notation that is the linear strain and longitudinal strain and other is the lateral strain. बघा linear strain ला आपण longitudinal म्हणतो. longitudinal चा अर्थ ज्या डायमेन्शन लेंथ वर आहेत त्याला आपण असं म्हणतो इट इज द रेशिओ ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड ॲज लिनियर स्ट्रेन. इट इज द रेशिओ ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन ॲज अ लिनियर स्ट्रेन. आता लॅटरल स्ट्रेनची डेफिनेशन काय आहे बघा. द लॅटरल स्ट्रेन इज नोन ॲज द स्ट्रेन ॲट राईट अँगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन ॲज द लॅटरल स्ट्रेन. बघा ज्या फोर्सला राईट अँगल हा आपला फोर्स आहे बघा पी त्याला राईट अँगल मध्ये ह्या डायमेन्शन काय चेंज होते किंवा दोज आर द डायमेन्शन चेंजिंग अलॉंग द लॅटरल डायमेन्शन. लॅटरलचा अर्थ काय लेंथ सोडून राहिलेल्या. मग तुमचा सर्क्युलर रॉड असू द्या 3 डायमेन्शनल बॉक्स असू द्या. बघा लिनियर सोडून आता समजा एखादा 3 डायमेन्शनल बॉक्स घेतला तर 3 डायमेन्शन कुठल्या आता ह्या डायमेन्शन मध्ये बघा बी आणि सी काय झाल्या लॅटरल डायमेन्शन झाल्या. समजा आपण जर सर्क्युलर रॉड घेतला तर ह्याला लॅटरल डायमेन्शन कुठल्या झाला डायमीटर हा काय झाला तुमचा तर लॅटरल डायमेन्शन झाला. म्हणजे बघा लिनियर सोडून जे बाकीचे राहिले डायमेन्शन आहे त्याला आपण काय म्हणणार तर लॅटरल म्हणणार आहे आणि जे अलॉंग द लेंथ असणार त्याला आपण काय म्हणतो लिनियर म्हणतो. हा बघा ह्याच्यानंतर बघा तुम्हाला लिनियर स्ट्रेन लॅटरल स्ट्रेन कळलं का. या कुठला काय प्रॉब्लेम आहे पाहून. हॅलो हॅलो जर कोणाला काय शंका असेल मला लॅटरल स्ट्रेन किंवा पहिल्यांदा विचारा बघा. आय विल गिव्ह द 2 minutes for all the students. Keep in mind today at morning session we have started the concept of strain. I have given the definition of strain. I have given the notation of strain, unit of strain. After that we have started the linear strain and lateral strain. What is by linear strain? What is by lateral strain? What is the notation of linear strain? What is the notation of lateral strain? How we are calculating linear strain and lateral strain for 3-dimensional box and how to calculate the linear strain and lateral strain for circular rod. Up to this explanation we have the problem. Anybody having the problems related to the concept of strain, lateral strain, linear strain notation, please raise your hand or we have to give the answers. Any problems? कुणाला काय शंका असेल तर आतापर्यंत विचारा. Otherwise I will proceed further related to the Poisson's ratio. If you not understanding the concept of linear strain, lateral strain, we cannot understood the concept of Poisson's ratio. So any problems? कोणाला काय शंका असेल तर विचारा. भाईजान any questions? Hello.
सर हा हॅलो हा लेटरल स्टेन परत एक्सप्लेन करता का सर? लॅटरल स्टेन एक्सप्लेन करता का? लॅटरल स्टेन का हां ओके बघा पुन्हा सांगतो बघा अतिशय सिंपल कन्सेप्ट आहे कधी कधी जास्त एक्सप्रेशन दिल्यावर मुलं कन्फ्युज होते थोड्यात आता सांगतो बघा दोज आर नॉट गेटिंग द कन्सेप्ट ऑफ लिनियर स्ट्रेन अँड लॅटरल स्ट्रेन दॅट स्टुडंट आय विल गिव्ह द लिटल बिट एक्सप्लेनेशन बट दॅट एक्सप्लेनेशन शुड बी इन करेक्ट मॅनर सिंपल डेफिनेशन लिनियर स्ट्रेन वी आर कन्सिडरिंग ऑलवेज अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ज्या डायरेक्शनला आपली लेंथ आहे त्या डायरेक्शनला जी डायमेन्शन लक्षात ठेवा स्ट्रेन कन्सेप्ट काय बघा ज्या डायमेन्शन चेंज होतात ती कुठल्या पण डायमेन्शन असू द्या लेंथ असू द्या हाईट असू द्या विड्थ असू द्या तुमचा डायमीटर असू द्या ज्या डायमेन्शन चेंज होतात त्यांचा रेशो म्हणजे स्ट्रेन ही कन्सेप्ट कशी आहे बघा इट इज अ कन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्ट्रेन इट इज रिलेटेड टू डायमेन्शन ह्या दोघांचा रेशो फक्त पहिल्या किती ओरिजिनल लेंथ किती होती आणि चेंज किती झाली किंवा ओरिजिनल डायमेन्शन काय होते आणि चेंज काय झाल्या आता जर लिनियर स्ट्रेन जर बघितलं आपण लिनियर स्ट्रेनला दुसरं वर्ड काय दुसरं नाव काय तर लॉन्जिट्यूडचा अर्थ काय किंवा लिनियरचा अर्थ काय ज्या डायमेन्शन किंवा स्ट्रेन लेंथ वाईज चेंज होतो आपण म्हणजे लक्षात ठेवा लिनियर स्ट्रेनचं डेफिनेशन ऑलवेज एकच असणार आहे डेल्टा एल अपॉन एल कारण लिनियरचा अर्थ काय तर अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ म्हणजे फक्त आपण त्यात लेंथच फक्त कन्सिडर करायची कशाला लिनियरला आता बघा लिनियर कन्सेप्ट कळली ऑलरेडी आय हॅव ड्रॉन वन बॉक्स आय हॅव गिव्हन द डायमेन्शन लेंथ डब्ल्यू आणि एच आता लेंथचा तर विषय संपलाय लेंथ कशासाठी घेतली आपण लिनियरसाठी घेतली आता बॉक्स जर कन्सिडर केला तर राहिल्या डायमेन्शन किती राहिले त्या 2 डायमेन्शन राहिले त्या एवढं लक्षात ठेवायचं लिनियर मध्ये डायमेन्शन घेतले त्या ती लॅटरल मध्ये कधीही घ्यायचे नाहीत आता लिनियर मध्ये आपण काय घेतले लेंथ घेतले राहिल्या किती डायमेन्शन 2 राहिलेत कुठल्या राहिलेत विड्थ आणि हाईट राहिले म्हणजे ऑलवेज काय असणार आहे बघा वी आर कन्सिडरिंग द 3 डायमेन्शनल बॉक्स वी आर अप्लाइंग द टेन्साइल फोर्स इन दॅट टाइम व्हॉट विल हॅपन the length of that 3-dimensional box will be increases but in other way height and width of that box will be decreases keep in mind those dimension we are considering under the linear strain will not consider under the lateral strain means what we have the remaining 2 dimension that is h and w that is the delta h and delta w means what change in height and change in width these dimension we are considered under the lateral strain एवढं लक्षात ठेवायचं बघा एखादा 3 डायमेन्शन बॉक्स घेतला x y z एखादी बॉडी जर समजा बघा पुन्हा ड्रॉ करतो एखादी समजा हा एक्स ऍक्सिस आहे हा वाय ऍक्सिस आहे एक्स वाय अँड झेड ही these are the x y z axis these are the perpendicular to each other along the x axis we are considering the length along the y direction we are considering the h and we are considering the along the z direction we are considering the w l h w or we can consider l b h no problem we are considering the dimension of 3 dimension we are considering the lateral linear strain along the length बघा तुम्हाला मग सांगितले राईट अँगल एक वर्ड आलता राईट अँगलचा अर्थ काय बघा ही सगळ्या ऍक्सिस एकमेकाला कसं असणार आहे परपेंडिक्युलर असणार बरोबर आहे का आता लिनियर स्ट्रेन कुठं झाला अलॉंग द लेंथ आता राईट अँगल मध्ये कुठलं डायमेन्शन आहेत एच अँड डब्ल्यू कुठलं झालं एच अँड डब्ल्यू राईट अँगल झालं लिनियर स्ट्रेनला म्हणजे बघा डेल्टा एच अँड डेल्टा ए डब्ल्यू ह्या डायमेन्शन कशात येणार तर लॅटरल मध्ये येणार जर तुम्ही एखादा सर्क्युलर रॉड घेतला तर त्याचं अलॉंग द लेंथ काय आलं डेल्टा एला आलं पण राहिलेलं डायमेन्शन किती राहिलं डायमेन्शन आता ह्यामध्ये सर्क्युलर रॉड मध्ये एकच डायमेन्शन राहिलं कुठलं राहिलंय डायमीटर राहिलंय म्हणजे डेल्टा डी अपॉन डी काय येणार तर तुमचा लॅटरल स्ट्रेन येणार जेवढ्या डायमेन्शन लिनियर मध्ये आहेत त्या सोडून राहिलेल्या सगळ्या लॅटरल मध्ये घ्यायच्या लॅटरलचा अर्थ एवढाच की परपेंडिक्युलर लिनियरचा लेंथला परपेंडिक्युलर जे डायमेन्शन असते आता बघा हा परपेंडिक्युलर आहे ही काय झालं लेंथ ह्याला परपेंडिक्युलर डायमेन्शन कुठली आली डायमीटर आला म्हणजे ह्या परपेंडिक्युलर काय झाले तर लॅटरल झाल्या आणि ह्या कशात झाल्या तर लिनियर झाल्या काय प्रॉब्लेम आता पाहून हा ज्यांनी क्वेश्चन विचारला त्यांच्यासाठी काय क्लिअर झालं थोडंफार प्रॉब्लेम हो सर हा एनी अदर क्वेश्चन्स हा काय शंका आहे कोणाला विचारा पाहून कुणाला नाही शंका हॅलो एनी प्रॉब्लेम्स मिसाळ राठोड
No, sir. No, sir. All is well. Shall I move further for next point? Yes, sir. Yes, sir. Shivani, Mane or Nane? Any problem? Okay. So, shall I go to the next point? Now, next concept is the Poisson's ratio. Poisson's ratio might be some students are knowing, but at the time of solving the problems, they are always in examination or in the numerical problem, they are always giving the Poisson's ratio. Always keep in mind, Poisson's ratio is denoted by which notation? We can say the mu. Correct? It is correct or wrong? This notation we can say Yes, that sir. it is mu. Correct. Poisson's ratio is denoted by mu. It is the ratio of, I will give the definition. It is the ratio of lateral strain upon linear strain. It is the ratio of lateral strain upon linear strain. Is equal to, in mathematically, or we can formula, we can write epsilon oblique E to the base LAT. LAT for lateral strain to the E to the base linear. Also, we can say that it is the ratio of lateral strain upon linear strain. आता बघा, साधी डेफिनेशन आहे. मॅथमॅटिकला ऑलरेडी जर तुम्हाला लॅटरल स्ट्रेन लिनियर स्ट्रेन कळले, तुम्हाला बघा आता इथे देताना दिले बघा, जरी आपण लॅटरल स्ट्रेनला ऑप्शन नाव नाही इन बट लिनियर स्ट्रेनला दुसरं नाव आहे लॉन्जिट्युडनल असू द्या लिनियर असू द्या, बोथ आर सेम. लिनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन, this is the strain along the length and remaining to right angle to the linear strain, linear dimension. Now, Poisson's ratio, it is the ratio of lateral strain upon longitudinal strain of linear strain. Poisson's ratio is denoted by mu. What is the unit of Poisson's ratio? कोण सांगेल का काय unit? Unitless. Correct. Already this is the ratio of strain. Strain ला युनिट नाही, तर स्ट्रेनचा रेशिओ याला युनिट येणार आहे काय? याला कुठलंही युनिट येणार नाही पॉझन्स रेशोला. नेक्स्ट बघा, थोडं त्यांनी रिपीट कन्सेप्ट सांगितले बघा स्लाइड मध्ये. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन म्हणजे काय? इज वेन फॉर्मिंग द फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ. ऑलरेडी सांगितले तुम्हाला, हे दाखवले बघा. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन वी कॅन कन्सिडर एप्सिलॉन लॉंग और LI, नो प्रॉब्लेम. चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. Here we are considering the small l, it is the change in length. Some books they are giving delta L, triangle L. These are the change in dimension or change in length divided by original length. These are the longitudinal strain. हे बघा, फक्त पॉइझन्स रेशो ही कन्सेप्ट आहे. अजून एक सांगतो मला, पॉइझन्स रेशो हा काय येईल भाऊ? प्लस येईल का मायनस येईल सांगा भाऊ मला. पॉइझन्स रेशो हा प्लस येईल का मायनस येईल? मायनस. मायनस, बरोबर आहे ना? हा. प्लस येईल का मायनस येईल पॉइझन्स रेशो? मायनस. करेक्ट, व्हेरी गुड. का मायनस येईल सांगा भाऊ? लॅटरल स्ट्रेन इज मायनस. करेक्ट. आता बघा, कायम लॅटरल स्ट्रेन मायनस असू शकतो का? आता मी थोडं तुम्हाला नाण्याची एकच बाजू सांगितली. आपण काय केलं, बॉडीवर फक्त टेन्साइल फोर्स ऍक्ट केलं. एक लक्ष द्या, पुन्हा कन्फ्युजन होऊ नका. डायमेन्शन वी आर कन्सिडरिंग चेंज इन डायमेन्शन डिपेंड्स अपॉन, कशावर डिपेंड आहे बघून डायमेन्शन वाढतील किंवा कमी होतील? कोण सांगताय? डायमेन्शन चेंज होते ती कशावर डिपेंड आहे? Applied force. करेक्ट. बघा, आतापर्यंत एक्सप्लेनेशन we have given the explanation about linear strain and lateral strain. In that explanation I have taken tensile force. So number of students are understood that length will be increases and other dimension are always decreases. Means what? Linear strain always positive and lateral strain always negative. So instead of tensile force, we will change the direction of force. Instead of tensile force, we are applying the compressive force. What will happen?
बघा कधी आपण चेंज करताना टेन्साईल फोर्स घेतो आपल्यासाठी. आता टेन्साईल ऐवजी वी आर कन्सिडर द कॉम्प्रेसिव्ह ट्रेस और कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. व्हॉट विल हॅपन? आता काय होईल सांग? Length decreases. आता जी बॉडीची डायग्राम आहे का वरची, हॅलो, आता जे आपण Length डायग्राम दाखवले, decreases. हा ही जी डायग्राम दाखवली, ह्या डायग्राम मध्ये काय चेंज होईल मला सांगा थोडं, आणि ह्याच्यावर मला काय सांगा, लिनियर स्ट्रेनची डेफिनेशन सांगा काय येईल. आता मी तर काय केलं, एल प्लस डेल्टा एल केलं, आता काय होईल सांगा. आता मी काय करतो, टेन्साईल ऐवजी कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अप्लाय करतो, काय होईल आता सांगा. लिनियर स्ट्रेन मायनस येईल आणि लॅटरल स्ट्रेन प्लस. हा म्हणजे काय होईल बघा, ओरिजिनल लेंथ एल होती आणि आपण कॉम्प्रेसिव्ह अप्लाय केल्यामुळे काय होईल, एल मायनस डेल्टा एल. डेल्टा एल काय असणार आहे, डिक्रीजेस लेंथ. ऑलवेज कीप इन माइंड लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन दे आर अपोजिट इन नेचर. बघा सुरुवातीला आपण फोर्स काय केला, टेन्साईल केला, त्याच्या आपण काय करतो, कॉम्प्रेसिव्ह करतो. टेन्साईल अप्लाय केल्यामुळे एल प्लस डेल्टा एल, इन्स्टेड ऑफ दॅट वी आर अप्लाइंग द कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, सो एल मायनस डेल्टा एल. आता ह्या ठिकाणी लिनियर स्ट्रेन शुड बी इन मायनस. आता ह्या ठिकाणी मायनस येणार आहे, का मायनस आला सांगा बघू. कारण लेंथ आपली काय झाली, डिक्रीज. कमी झाली. पण आता बघा ह्यामध्ये काय होईल सांगा, ह्या डेल्टा बी मध्ये सी मध्ये काय होईल, बी आणि सी मध्ये काय होईल, Length will be increased. हा साइन पॉझिटिव्ह असणार डेल्टा बी आणि डेल्टा सी चं, हा करेक्ट, व्हेरी बिकॉज गुड. त्यांचा एरिया वाढला. बघा कुठल्या तर डायमेन्शन कमी होणार आहे, कुठल्या तर डायमेन्शन वाढणार आहे, बरोबर आहे का. सारं जर आपण एखादा रबराचा सिलेंड्रिकल समजा, तो एखादा रबराचा दोन्ही बाजूने आपण जर टेन्साईल फोर्स ऍक्ट झाला, त्या रबरची काय होते, लेंथ वाढते, पण त्याची थिकनेस किंवा हाईट जी होती किंवा डायमीटर असणार ते कमी होणार आहे. समजा त्याच्या अपोजिट एखादा कमी लेंथचा तुकडा घेतला आपण कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स ऍक्ट केला, तर त्याची लेंथ काय होणार आहे, कमी होणार आहे, आणि साईडचे डायमेन्शन काय होणार आहे, तर वाढणार आहे. सेम कन्सेप्ट आहे बघा. लिनियर जर कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स ऍक्ट केला तर लेंथ काय होणार आहे, कमी होणार आहे, आणि इन्स्टेड ऑफ बी अँड सी विल बी इन्क्रीज. सो लॅटरल स्ट्रेन ऑलवेज काय असणार आहे या ठिकाणी, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आणि प्लस डेल्टा सी अपॉन सी असणार आहे. आता बघा काय अडचण आतापर्यंत भाऊ का कधी मायनस घ्यायचं, कारण मग मी कॅन्सल फोर्स घेतले, बऱ्याच जणांना वाटलं की भाऊ लिनियर स्ट्रेन ही प्लस असणार आहे. द लिनियर स्ट्रेन अँड लॅटरल स्ट्रेन it depends upon the direction of force, which types of force we are applying. It may be tensile, it may be compressive, or it may be shear. Depending upon the applying force, the linear strain and lateral strain nature will be changes. Always तरी पण लक्षात ठेवा, टेन्साईल असेल तर लेंथ वाढणार आहे, कॉम्प्रेशन असेल तर लेंथ कमी होणार आहे. जर समजा एखादी लेंथ वाढत असेल तर बाकी डायमेन्शन कमी होणार आहेत, लेंथ कमी होत असेल तर बाकी डायमेन्शन वाढणार आहे. And the length असणार आहे, this is the linear strain, and remaining twos are the lateral strain for box, and we are considering the circular rod L related to the linear strain and diameter will be the lateral strain. Now come to the point Poisson's ratio. It is the ratio of lateral strain upon linear strain or longitudinal strain. आता बघा always keep in mind Poisson's ratio is always in minus or always in negative nature. आता निगेटिव्ह का असणार आहे बघा. आता आपण टेन्साईल फोर्स ऍक्ट केलता त्यावेळेस काय झालं, लॉन्जिट्यूडला आपला लेंथ वाढली, ही प्लस झाला, ही मायनस झाला, बरोबर आहे का. समजा कॉम्प्रेसिव्ह अप्लाय केलं तर कॉम्प्रेसिव्हला काय झालं, लेंथ कमी झाली, हा मायनस आला, हा प्लस आला. म्हणजे अल्टिमेट बघा ह्या दोघांचा रेशो ऑलवेज काय येतो तर मायनस असणार. म्हणजे पॉयझन्स रेशो हा ऑलवेज काय असणार, निगेटिव्ह असणार. पण प्रॉब्लेम सोडवताना कधी आपण मायनस साइन यूज करत नाही. जी पॉयझन्स रेशो प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे, काय दिली पॉईंट असेल, 0.2 असेल, 0.20 असेल, 0.5, ऑलवेज आपण दिलेली व्हॅल्यू आहे ते हायस्ट प्रॉब्लेम सोडताना घेतोय. पण लक्षात ठेवा, तुम्हाला मगाशी सांगितलं लॅटरल स्ट्रेन अँड लिनियर स्ट्रेन दीज आर अपोजिट नेचर. अपोजिट नेचरचा अर्थ इथंच कळतंय, एक प्लस असेल तर दुसरं मायनस, दुसरं मायनस असेल तर दुसरं काय असणार, प्लस असणार आहे. ती कशावर प्लस मायनस ठरवतो, जी वाढते ती प्लस, जी कमी होते ती मायनस. काय प्रॉब्लेम हो पॉयझन्स रेशो मध्ये, डेफिनेशन मध्ये काय प्रॉब्लेम. Now, linear strain is over, lateral strain is over. That
one more strain is remaining. At the time of classification, we are considering the normal strain. Normal strain under we are considering the lateral strain and longitudinal strain. After that, shear strain and volumetric strain is there. These are the basic concepts. Now we are concentrating on volumetric strain. What is the volumetric strain? Now, volumetric strain, it is defined as when the deforming force produces change in volume. Means what? Already we have covered linear strain and lateral strain. बघा, linear strain and lateral strain काय होतं? फक्त आपण वन डायमेन्शन फोर्स किंवा एका डायरेक्शन फोर्स कन्सिडर करत होतो. एकच फोर्स अप्लाय करत होतो आणि त्या फोर्समुळे चेंजेस जे झालेत ते आपण कन्सिडर करत होतो. पण व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन असणार काय असणार आहे? वी आर कन्सिडरिंग द व्हॉल्यूम. आता बघा, आता व्हॉल्यूम कसं कन्सिडर करायचं? समजा एखादा आपण बलून घेतला, फुगा घेतला आणि त्याच्यावर जर आपण 3 डायमेन्शन जर फोर्स अप्लाय केला एक्स वाय झेड डायरेक्शन, आता आपण त्या डायमेन्शन मध्ये काय करतो? लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन मध्ये आपण एक तर एक्स डायरेक्शन फोर्स अप्लाय करत होतो, वाय डायरेक्शन किंवा झेड डायरेक्शन, फक्त एका डायरेक्शन आपण फोर्स अप्लाय करत होतो आणि बॉडीमध्ये चेंजेस काय झाले बघत होतो. त्याची लेंथ चेंज होते, हाईट चेंज होते, थिकनेस चेंज होते बघत होतो. आता व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन तुम्हाला कधी मिळेल? कुठल्या बॉडीला मिळेल? जर समजा तुम्ही एखादा सिलेंडर घेतला, आपल्या घराचे सिलेंडर असतो त्यामध्ये आपण गॅस भरला असतो. समजा तर त्या बॉडीचं आपल्याला जर काय करायचं, एलॉंगेशन काढायचं किंवा व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काढायचं आहे, किंवा आपण तुम्हाला बलूनचं एक्झाम्पल सांगितलं, एखादा बलून घेतलाय आणि 3 डायरेक्शन एक्स वाय झेड डायरेक्शन आपण जर फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडीमध्ये काय तर चेंजेस होणार आहेत. तुम्हाला मागास सांगितले स्ट्रेन ही कन्सेप्ट कशाचे तर डायमेन्शन रिलेटेड आहेत. म्हणजे कुठल्या डायमेन्शन चेंज होऊ शकते, त्याची लेंथ चेंज होऊ शकेल, विड्थ चेंज होऊ शकेल, थिकनेस चेंज होऊ शकेल. दीज आर द व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. इट इज द कन्सेप्ट रिलेटेड टू व्हॉल्यूम. जर आपण बलूनचं एक्झाम्पल घेतलं तर आणि फोर्स अप्लाय केला एक्स वाय डायरेक्शन, तर त्याचं व्हॉल्यूम काय होईल? चेंज होणार आहे. दॅट चेंज इन व्हॉल्यूम टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूम इज नोन ॲज अ व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. चेंज इन व्हॉल्यूम इज डिनोटेड बाय डेल्टा व्ही and original volume denoted by delta, change in volume is denoted by delta V and original volume denoted by capital V. This is the simple definition of volumetric strain. Change in volume to the original volume. And the example of volumetric strain, we can consider the example of LPG gas cylinder, or we can consider the example of balloon where applying the force x y direction. In that case, we are applicable the concept of volumetric strain. Now, one more strain is remaining, shear strain. What is my shear strain? Already shear stress माहिती आहे तुम्हाला. बघा, अजून पण आपण आता डायग्राम दाखवलीत बघा. shear strain कधी असणार आहे? नॉर्मल ट्रेस आणि shear ट्रेस मध्ये डिफरन्स काय? नॉर्मल ट्रेस मध्ये फोर्स आपला परपेंडिक्युलर असतो, जी कटिंग सेक्शनला जो एरिया आपला कट होणार आहे त्याला एरिया परपेंडिक्युलर असतो. पण shear ट्रेसला आपला जी एरिया असणार आहे ती बरोबर पॅरल असणार. हे डायग्राम दाखवले बघा. दे आर शोइंग द डायग्राम. 2 plates joined by riveted. They are showing the riveted and they are applying the force, 2 equal and opposite forces applying on 2 direction. They are considering F is the applied force and D, small d is the diameter of rivet. In that case, what will happen? The rivet will be cut, or we can say that it is a failure. In that case, here rivet will be failure and they are showing the area of failure. In that case, shear stress is denoted by tau divided by F upon A. This is the definition of trace force upon area. Here we are considering the F is the applied force and we can consider the area. Here we are considering the cutting section area will be the rivet. So area of rivet is equal to pi by 4 into d raised to 4 or pi r square. With the help of that formula we can calculate the shear trace. Now we know the concept of shear trace. Here also they are giving the example normal trace and shear trace. नॉर्मल ट्रेस मध्ये काय असते बघा, अप्लाय फोर्स आणि हा एरिया एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. पण शेअर मध्ये काय असते, अप्लाय केलेला फोर्स आणि हा एरिया दोन्ही कसा आहे एकमेकाला पॅरल आहेत. शेअर ट्रेस कधी तयार होतो बघा, द अप्लाइड फोर्स शुड बी टँजेन्शियल टू इच अदर. मीन्स व्हॉट? व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल अँड अपोजिट टँजेन्शियल फोर्स विच टेंड्स टू प्रोड्युसेस द शेअर ट्रेस. अप्लाय केलेला फोर्स कसा पाहिजे? टँजंट पाहिजे. टँजंट म्हणजे काय असणार आहे तर कटिंग सेक्शनला पॅरल पाहिजे. Now we are concentrating on shear strain. आता बघा, shear strain कन्सेप्ट थोडीशी वेगळी आहे, थोडं लक्ष द्या. व्हॉट इज बाय shear strain काय दिसतंय बघा. shear strain काय आहे? ही जी पहिलीची डायग्राम आहे, ही पहिली डायग्राम कसली दाखवली? नॉर्मल स्ट्रेनची दाखवली. नॉर्मल स्ट्रेन म्हणजे काय, तुम्ही त्यामध्ये लॅटरल स्ट्रेन कन्सिडर किंवा लिनियर स्ट्रेन काय. ह्या काय दिसते बघा, एक एंड फिक्स आहे आणि एक रॉड आहे.
रॉड मध्ये काय केलं तर फोर्स अप्लाय केलाय L0 इट इज इनिशियल लेंथ आणि डेल्टा एल विथ द चेंज इन लेंथ. इन दॅट केस डेल्टा एल अपॉन L0 मीन्स व्हॉट चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ वी कॅन कन्सिडर द नॉर्मल स्ट्रेन. आता आपण लॅटरल स्ट्रेन करतोय. आता नॉर्मल स्ट्रेन मध्ये बघा अप्लाय केला फोर्स आणि एरिया कसा आहे परपेंडिक्युलर आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणलं तर नॉर्मल म्हणले. आता शेअरिंग मध्ये काय असणार आहे अप्लाय एरिया आणि अप्लाय केला फोर्स एकमेकाला काय असणार पॅरल असणार आहे. आता थोडं लक्ष द्याने काय केले बघा 1-2 मिनिटं कॉन्सन्ट्रेशन करा. हा फिक्स आहे एक फिक्स पोझिशन आहे आणि हे काय केलं तर आपलं एक समजा प्लेट आहे रेक्टँग्युलर प्लेट आहे. काय केलं त्या प्लेटच्या टॅन्जेन्शियल फोर्स अप्लाय केला. टॅन्जेन्शियल फोर्स का अप्लाय करतोय किंवा टॅन्जेन्शियल ट्रेस म्हणा किंवा फोर्स म्हणा. टॅन्जेन्शियल काय केला तर आपल्याला शिअर ट्रेस पाहिजे किंवा शिअर स्ट्रेन पाहिजे. whenever we want shear stress or shear strain always we have to apply the tangential force. We are applying the tangential force on a plate. What will happen जर आपण जर डायमेन्शन बघितले तर डायमेन्शन दिसेल बघा इनिशियल डायमेन्शन किती आहे ABCD ही प्लेटचे डायमेन्शन आहेत आणि H काय तर हाईट आहे. आपण टॅन्जेन्शियल फोर्स कुठला अप्लाय केलाय F टॅन्जेन्शियल फोर्स अप्लाय केलाय. आज CD दिसते CDN फिक्स आहे आणि ABN काय तर मुव्हेबल आहे. मुव्हेबल कशामुळे झालं वी आर अप्लाइंग द टॅन्जेन्शियल फोर्स. आता लक्षात ठेवा टॅन्जेन्शियलचा अर्थ काय असणार तर आपला जे एरिया असणार एरियाला पॅरल आपण ही एरिया मूव्ह करायचा आहे किंवा ह्याचे डायमेन्शन काय करायचं तर पोझिशन चेंज करायचं आहे. व्हॉट विल आपण वी आर कन्सिडर वन रेक्टँग्युलर प्लेट हॅव्हिंग ABCD इट इज रेक्टँग्युलर प्लेट हॅव्हिंग हाईट H अँड वी आर कन्सिडरिंग द विड्थ वी कॅन कन्सिडर विड्थ कॅपिटल X. बघा डायमेन्शन काय रेक्टँगलच्या L आणि X ह्या डायमेन्शन आहेत. वी आर अप्लाइंग द टॅन्जेन्शियल फोर्स F. व्हॉट विल हॅपन इन दॅट केस initial position is A and B. What will happen after applying the tangential force? The position of that A will be transferred into A dash and B will be transferred into the B dash. काय झाला बघा A चा पॉईंट A dash ला आला B चा पॉईंट B dash ला आला आणि CD तर काय चेंज होणार नाही कारण CD आपली फिक्स पोझिशन आहे. तर ह्यामध्ये काय झालंय बघा वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द शिअर स्ट्रेन. आता जर ह्या जर शिअर स्ट्रेनचा आपण कॅल्क्युलेशन जर करायचं म्हणलं तर शिअर स्ट्रेन बघा तुम्हाला थोडं इथं सांगायचं राहिलं बघा डेल्टा बघा त्याचं नोटेशन सांगितलं तुम्हाला E फॉर द व्हॉल्यूम करायचं किंवा E टू द बेस व्ही असं म्हणून तरी चालू शकतंय. E टू द बेस व्ही म्हणजे याला आपण काय म्हणणार आहे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन. E फॉर स्ट्रेन आणि V फॉर व्हॉल्युमेट्रिक. जसं आपण E फॉर LI म्हणलं लिनियर साठी E फॉर LAT म्हणलं कशासाठी लॅटरल साठी. पहिलं नोटेशन आपलं E आहे E नथिंग बट स्ट्रेन E टू द बेस LI फॉर लिनियर E फॉर द बेस LAT फॉर लॅटरल E for the base V for volumetry. Now, what is the notation for shear strain? Always shear strain is denoted by this notation is known as काय म्हणता याल तुम्ही phi, correct no? This is notation known as a phi. Phi म्हणता ना? Answer. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Means what shear strain is denoted by phi. Lateral strain denoted by E to the base LAT. Linear strain E to the base LI. Volumetric strain denoted by E to the base V. Now shear strain is denoted by V. So we have to write down the definition of shear strain. जर आपल्याला डेफिनेशन जर shear strain ची लिहायचं असेल तर सेम डेफिनेशन आहे. आपलं डेफिनेशन काय स्ट्रेनची चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन. आता ह्याचे डेफिनेशन काय येणार बघा इथं बेस तर काय असणार आहे आपली ओरिजिनल लेंथ असणार आहे. काय असणार आहे ओरिजिनल लेंथ आणि इथं काय असणार आहे तर ट्रान्सवर्स डिस्टॉर्शन. आता इथं काय असणार आहे तर ट्रान्सवर्स डिस्टॉर्शन. आता ट्रान्सवर्स डिस्टॉर्शन म्हणजे काय किंवा त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो बघा तुम्हाला लक्षात येईल. आपल्याला एक डेफिनेशन तुम्ही बघितलं असेल बघा टॅन इथला आपण थिटा म्हणा किंवा इथं फाय म्हणा. टॅन इथं मी फाय घेतो किंवा इथं फाय करतो. टॅन फाय इज इक्वल टू काय सांगा टॅन फाय इज इक्वल टू थोडं हे करतो इरेज करतो वरचा पार्ट तुम्हाला लक्षात येईल. मला काय करायचं बघा टॅन फाय इज इक्वल टू इथं मी फाय करतो थिटा झाले. टॅन फाय इज इक्वल लिहायचं मला काय टॅन फाय इज इक्वल टू X upon H. टॅन फाय इज इक्वल टू पहिल्यांदा मला हेच सांगा असेल का बघा टॅन फाय इज इक्वल टू ए डॅश डिवायडेड बाय एडी येईल का
बरोबर ना? Yes, sir. किंवा और बी डॅश बघा ए डॅश इज इक्वल टू ए डॅश इज इक्वल टू बी डॅश असणार आहे, कारण जेवढं इथं चेंज असणार आहे तेवढाच इथं चेंज असणार आहे, म्हणून ए डॅश इज इक्वल टू काय असणार बी डॅश. सिमिलरली वी कॅन राईट बी डॅश डिवाइड बाय BC असं लिहू शकतो बघा. tan phi इज इक्वल टू, बट we want calculation of phi means what? Always keep in mind we are concentrating or we are calculating the shear strength, so we have to concentrate on phi. Phi is equal to काय? Always in book they are given angle phi, it is a very small angle. Phi is very small, so instead of tan phi we can write, तुम्ही आधी मॅथ्स मध्ये वगैरे किती बघितलं असेल बघा, instead of tan phi we can write phi. सो फाय इज इक्वल टू, आता इथे टॅन फाय काय येणार मित्र फाय, कशासाठी तर अँगल इज व्हेरी स्मॉल, इन्स्टेड ऑफ टॅन फाय वी कॅन राईट द फाय. आता काय डेफिनेशन मध्ये फॉर्म्युलेत काय सांगा. आता ए डॅश म्हणजे काय असणार आहे, ए डॅश म्हणजे काय दिसतं तुम्हाला, एक्स किंवा इथे डेल्टा एक्स म्हणा, बरोबर आहे काय, चेंज इन डायमेन्शन त्यातल्या डेल्टा एक्स डिवायडेड बाय, आता बघा BC किंवा एडी कशाने दाखवले आपण, एच ने दाखवले, म्हणजे काय येईल बघा, फाय इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. म्हणजे बघा एक प्लेट घेतली आपण, टेन्शियल फोर्स ऍक्ट केलाय, हा रेशो एक्स डिवाइड बाय एच और डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एच, इट इज नोन एज अ shear strain. In mathematically the formula is there, transverse distortion, it is the ratio of transverse distortion to the original length. Original length काय असणार येईल, आता बघा इथं आता ओरिजिनल लेंथ आपण एच घेतलेले आणि डिस्टॉर्शन कशाने दाखवले, डेल्टा एक्स दाखवले. थोडं बघा खाली दाखवले टॅन फाय, किंवा अजून डेफिनेशन मध्ये आपण बघा थोडं आपल्या जसं आपण लॅटरल स्ट्रेन, लिनियर स्ट्रेन किंवा व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन कन्सेप्ट थोड्या एकदम सोप्या होता, तसं सेम कन्सेप्ट आपण शियर स्ट्रेनला अप्लिकेबल करू शकत नाही, थोडंफार चेंज करणार. त्यासाठी बघा कन्सेप्ट एवढं लक्षात ठेवा, शियर स्ट्रेन इट इज द रेशिओ ऑफ ट्रान्सफर्स डिस्टॉर्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल. ट्रान्सफर्स डिस्टॉर्शन म्हणजे काय असणार आहे, हा डिस्टॉर्शन असणार आहे बघा, लक्षात घ्या. ही जी असणार आहे ही काय असणार आहे, डेल्टा एक्स, दिस इज द ट्रान्सफर्स डिस्टॉर्शन and this is the original length, means what, delta x upon h, it is the definition of shear strain. Means what, today we have seen the concept of strain, what the unit of strain, what are the types of strain, in that linear strain, lateral strain, volumetric strain and shear strain. These are the concepts. With the help of this formula we have understood the concept of shear strain, lateral strain, linear strain. Mostly number of examination they are asking the question about linear strain and lateral strain. So any problems for understanding the strain? कोणाला काय अडचण आहे का बघा, थोडं शियर स्ट्रेनची कन्सेप्ट थोडी वेगळी आहे, म्हणजे डीप मध्ये गेला तर थोडं कॉम्प्लिकेटेड होईल, एवढी डीप मध्ये जायची काही गरज नाही. वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द डेफिनेशन. जर तुम्ही डीप मध्ये गेला तर थोडं कॉम्प्लिकेटेड होईल, फक्त हे डायग्राम कॉन्सन्ट्रेशन करा, ह्या डायग्राम म्हणून कळेल, ह्या डायग्राम फक्त कॉन्सन्ट्रेशन विचारलं तर एवढी डायग्राम तुम्हाला लक्षात ठेवा काय असणार शियर स्ट्रेन, आणि शियर स्ट्रेन कशाने दाखवतो, फाईन. तर ही डेफिनेशन मी तुम्हाला लेक्चर झालं जे आज पार्ट आपण कव्हर केला त्याच्या मी नोट्स देतो, नोटबुक मध्ये काय करा तेवढ्या नोट्स लिहा आणि तुम्हाला कळेल बाबा शियर स्ट्रेन काय आहे, व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन काय आहे, आणि समजा काय राईट अप करताना काय प्रॉब्लेम आला तर पुन्हा विचारू शकता. काय प्रॉब्लेम बाबा स्ट्रेन मध्ये, नो सर. तुम्हाला रायटरला मी देणार त्यावेळेस अजून काय शंका असेल तर विचारू शकता. नाव Young modulus, this is a new concept. Young modulus or modulus of elasticity, or we can simply say it is the elasticity. Always know that at the time of drawing the trace strain diagram, we have seen the concept of elasticity. Baga, this is very important. Elasticity, it is denoted by capital E. तुम्ही ऐकलं असेल बघा, फिजिक्स मध्ये झालं असेल. Young modulus, modulus of elasticity, or simply we can say that it is the elasticity. काय elasticity पाहून, what is the elasticity? Elasticity is denoted by capital E. आता बघा थोडं नोटेशन वाढायला लागलेत, कन्फ्युज होऊ नका, पुन्हा मी शॉर्ट मध्ये रिवाइज करतोय. सिग्मा, इट इज अ नोटेशन फॉर ट्रेस. सिग्मा नोटेशन, सिग्मा इट इज अ नोटेशन फॉर ट्रेस. इप्सिलॉन ऑब्लिक स्मॉल ई, इट इज अ नोटेशन फॉर स्ट्रेन. Epsilon to the base Li oblique E to the base Li, it is the notation for linear strain.
epsilon to the base LAT or E to the LAT, it is the notation for lateral strain. EV, it is the notation for volumetric strain, and phi, it is the notation for shear strain. Correct? Now one more notation is coming, that is the E. Capital E, it is the notation for Young modulus, modulus of elasticity, or simply we can say it is the elasticity. Elasticity, it is the property of material. Whenever we are applying the force on a body, that time body will get elongate. After the removing the force, body will achieve its original size and shape. That time, that body we can say that it is the elasticity. The most comfortable example of elasticity body is the, we are considering the rubber. It is the best example of elasticity. Now we are concentrating on Young modulus, or we are formulating one formula. This is the trace is directly proportional to strain. They are showing the diagram, trace versus strain. On the x-axis we are considering the strain, on y-axis we are considering the trace. मला एक सांगा आता, before understanding the diagram of trace strain diagram for ductile material and strain strain diagram for brittle material, so what is meant by strain and what is meant by stress? यामधून तुम्हाला काय कळलं बाबा म्हणून? ट्रेस आणि स्ट्रेन मधून काय कळलं मला एवढं सांगा. कोण सांगतंय? एका लाईन मध्ये मला कन्क्लुजन सांगा. आफ्टर द स्टडिंग ऑफ ट्रेस अँड स्ट्रेस, व्हॉट यू अंडरस्टँड, म्हणजे कन्सेप्ट ट्रेस म्हणजे तुम्हाला काय कळलं बाबा म्हणून प्रॅक्टिकली सांगा थोडं. आणि स्ट्रेन म्हणजे काय, या कन्सेप्ट कशा रिलेटेड आहे? काय जसं कळेल तसं सांगा. जेवढं तुम्हाला कळलं तेवढं सांगा. बाकी काय फॉर्म्युले वगैरे तुम्हाला माहित आहेत, फॉर्म्युले चालू टाकचाल, मार्क पाडचाल, त्याचा विषय नाही. ते तर काय कळणारच आहे. सिंपल फॉर्म्युला आहेत, सिंपल डेफिनेशन आहेत स्ट्रेनच्या स्ट्रेसच्या, ती काय कळणार आहे. पण काय नेमकं कळलं आता, कारण ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपण काढायचे. ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कशासाठी, किंवा स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेन म्हणजे काय. बरं मला सांगा, ट्रेस हा मॅक्झिमम पाहिजे का मिनिमम पाहिजे मला सांगा. My question is, we have to concentrate on trace and strain. Trace should be required maximum or minimal? Give me the answer. Baijan, what is your answer? Kapse, trace should be minimum or maximum? जोड मोठे, अजित गायकवाड, अक्षय, tell me the answer. ट्रेस हा मॅक्झिमम पाहिजे का मिनिमम पाहिजे? Trace should be maximum. Correct, very good. Any other? Why it is required for maximum? Always keep in mind, already we have given the definition of stress. The simply definition, internal resisting force to the cross section area. It is a simple definition for trace. Internal resisting force means what? We are applying force on the body, that time body will get the deformation. That deformation, or against that deformation, body will get oppose. Means what? Body will not give the deformation easily. They will give the will get the oppose against the applying the force. एखाद्या बॉडीवर जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर बॉडी काय होणार आहे, बघून डिफॉर्मेशन होणार आहे. पण बॉडीचं डिफॉर्मेशन होताना बॉडी लगेच डिफॉर्मेशन होणार आहे का, ते अपोज करणार आहे. दॅट डिफॉर्मेशन और दॅट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शन. इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स म्हणजे काय, बाबा एखादी बॉडी घेतली आपण, जर फोर्स अप्लाय केला लगेच जर बॉडी काय झाली बाबा डिफॉर्मेशन झाली, तर त्या बॉडीला इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्स काय असणार आहे, कमी असणार आहे.
कुठलीही बॉडी बघा, मटेरियलची स्ट्रेंथ आपली कशी पाहिजे, सहसाचे मटेरियल आपलं ब्रेक झालं नाही पाहिजे किंवा डिफॉर्मेशन झालं पाहिजे. मीन्स व्हॉट, ऑलवेज कीप इन माइंड ट्रेस शुड बी रिक्वायर मॅक्झिमम ऍट एव्हरी कंडिशन. म्हणजे एवढं कळते बघा, ट्रेस कशावर डिपेंड आहे बॉन, ट्रेस इज डिपेंड्स अपॉन विच क्वांटिटी. हा, ट्रेस इज डिपेंड्स अपॉन विच क्वांटिटी. एखाद्या बॉडीमध्ये ट्रेस कधी तयार होईल बाबांनो, किंवा कधी ट्रेस आहे म्हणता येईल सांगा तुम्हाला, ट्रेसची सुरुवात कशी होईल बाबांनो. बघा साधा फॉर्म्युला बघा, ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. कुठल्याही बॉडीत ट्रेस तयार असेल तर तुम्हाला काय पाहिजे तर फोर्स पाहिजे. मीन्स व्हॉट, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. करेक्ट. जेवढा एरिया जास्त असेल बघा, बॉडीचा एरिया समजा सर्क्युलर रॉड घेतला, त्या रॉडचा डायमीटर जास्त आहे, बरोबर आहे काय होईल सांगा, ट्रेस जास्त होईल का कमी होईल. ट्रेस काय असणार तर कमी येणार आहे, बरोबर आहे का. बघा, आणि अप्लाय फोर्स, थोडक्यात एवढं लक्षात घ्या, आपल्याला ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बघायचे तर मोस्टली ऑलरेडी हाय घेऊन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कशी तयार झाली तुम्हाला सांगतो. मला आतापर्यंत तुम्ही फिजिक्स मध्ये 11-12वीला त्यांची झाली, 11-12वी सगळ्यांची झाली असतात आता फर्स्ट इयरला असं म्हटलं. पण काय केले तर सगळ्यांनी मार्क पडलेत. ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामचा ज्यावेळेस क्वेश्चन असेल, हुक्स लॉ क्वेश्चन असेल, किंवा ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेन म्हणजे काय, इलॅस्टिसिटी डेफिनेशन, सगळ्यांनी मार्क पडलेत. पण ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुठल्या मशीनवर कंडक्ट केली जाते आणि कशी कंडक्ट केली किंवा ग्राफ कसा तयार होतो, एक थोडे एक्सप्लेनेशन सांगतो बघा. जे ऑलरेडी आपण युटीएम मशीन बघितले, त्या युटीएम मशीनवर आपण इनपुट काय असणार तर इनपुट आपलं ट्रेस असतो. ट्रेस म्हणजे काय असणार, आपला फोर्स असतो. आपण काय करतो, हायड्रोलिक प्रेशर अप्लाय करून फोर्स अप्लाय करतो. आणि काय केलंय तुम्हाला सांगितलं होतं युटीएम मध्ये, आपण काय केलं, अप्पर जॉईंट लोअर जॉ मध्ये आपण काय करतो तर आपला कंपोनंट होल्ड करतो. लोअर जॉ आपला फिक्स असतो आणि अप्पर जॉ काय करतो अप पोर्शनला नेतो. जर टेन्साइल फोर्स असेल आणि जर आपला कॉम्प्रेसिव्ह टेस्ट असेल तर डाऊन साईडला येतो. आपण जर टेन्साइल टेस्ट जर कंडक्ट केली, टेन्साइल टेस्ट, तर मोस्टली द ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वी आर कंडक्टिंग फॉर द टेन्साइल टेस्टिंग. फक्त आपल्याला टेन्साइल टेस्ट कंडक्ट करण्यासाठी आपण टेन्साइल फोर्स ऍक्ट करतो. आणि टेन्साइल फोर्स ऍक्ट केल्यामुळे ही डायग्राम तयार आहे. लक्षात आहे, थोडं पुढे जातो आणि तुम्हाला सांगतो परत. आता बघा, दिस इज द डायग्राम फॉर ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मटेरियल म्हणजे काय असणार, ज्याच्यातून आपण वायर ड्रॉ करू शकतो. व्हेन आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन बॉडी, दॅट टाइम we have to convert that given rod or body into a circular wire. In that case we can consider it is the ductile material and ductile body. आता काय दिसतंय बघा, एक ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिसतंय. on the x axis we are considering strain, on the y axis we are considering trace. आता बघा, ही टेस्ट कंडक्ट करायचे, आपला ग्राफ काढायचे. आता तुम्ही बघताय असा हा ग्राफ सेमच आहे, पण ग्राफ कुठून आला, कसा आला, कसं कंडक्ट करते तुम्हाला थोडं सांगू. तुम्हाला बघा पाठीमाग जाऊन, ही टेस्ट कंडक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय केलं, जी युटीएम आपण मशीनवर टेस्ट घेत होतो, सेम त्या एका युटीएमला जर आपण एखादा कम्प्युटर जर कनेक्ट केला, त्याला ज्या टेस्ट कंडक्ट करतो त्याला जर आपण एक सॉफ्टवेअर असतं, ते सॉफ्टवेअरनं जर ऑनलाईन आपला पीसी कनेक्ट केला, जशी आपण टेस्ट घेत जाईल म्हणजे काय करतो बघा, ऑलवेज वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दॅट बॉडी. इनिशियली फोर्स विल बी 0. मीन्स व्हॉट, suppose we want to such types of trace strain diagram curve, initial position will be here. In that case there will be no trace, no strain. No trace, no strain means what, in that case there will be no any force, there will be force will be 0 at the in this position. We can consider 0 or original position. After applying the force, suppose initial force will be the 0 kilonewton. After that we are applying the 10 kilonewton, 20 kilonewton, 30 kilonewton. बघा काय होईल, समजा एखादा हा रॉड घेतला, तुम्हाला सांगितलं होतं स्टँडर्ड स्पेसिमेन असतं, त्या स्पेसिमेनवर आपण काय करतो तर टेस्ट कंडक्ट करतो. हा समजा एखादा स्टँडर्ड स्पेसिमेन घेतला आपण, तर सुरुवातीची काय होईल, त्याची इनिशियल लेंथ काय असणार आहे, L0 असणार आहे, किंवा त्याला आपण गेज लेंथ म्हणू शकतो. आपण बघितलं आता चेंज इन लेंथ आणि ओरिजिनल. आपण टेन्साइल टेस्ट कंडक्ट करायला लागलो, मीन्स व्हॉट, वी आर अप्लाइंग द टेन्साइल टेस्ट. व्हॉट विल हॅपन, द लेंथ ऑफ दॅट रॉड विल बी इंक्रीजेस बाय डेल्टा एल और we can simply say that change in length. आपण डेल्टा एल कन्सिडर करतो आणि ओरिजिनल ते L0 होईल. आपण काय करतो बघा, वी आर कंडक्टिंग द टेन्साइल टेस्ट ऑन युटीएम मशीन. तुम्हाला युटीएम मशीन काय असणार आहे, कसा आपण फोर्स अप्लाय करतो,
ह्याचे अरेंजमेंट कसे असणार आहे, फोर्स कसा अप्लाय करतो. फक्त त्या दिवशी तुम्हाला मी ही सांगितलं आहे बघा, फोर्स कसा अप्लाय करायचं सांगितलं तुम्हाला, कशी मेजरमेंट करायचं सांगितलं, फोर्स कसा मेजरमेंट करायचा. फोर्स कसा मेजरमेंट करायचा तर डिजिटल सिस्टीम असणार आहे. हायड्रोलिक जसं आपण वॉल ओपन क्लोज केला तसा आपला फोर्स काय असणार आहे, वाढणार आहे. पण स्ट्रेन कसा मेजर करायचा, स्ट्रेन म्हणजे काय असणार आहे तर आपल्याला काय पाहिजे, आपण जी रॉड घेणार त्याची ओरिजिनल लेंथ आपण आपल्या स्केलनं मेजर करू शकतो, किंवा आपले जे फुटपट्टी असते त्यांना आपण मेजरमेंट करू शकतो. ह्याचा काय प्रॉब्लेम नाही. इनिशियल लेंथ नंतर आपला फायनल लेंथ मेजरमेंट करायचं, तर त्यासाठी काय करायला बघा, एक्सटेन्शिओमीटर म्हणून एक इंस्ट्रुमेंट आहे. एक्सटेन्शिओमीटर इट इज द इंस्ट्रुमेंट दे आर मेजरिंग द चेंज इन डायमेन्शन. इट मे बी चेंज इन विड्थ, चेंज इन लेंथ. नाउ at the time of tensile testing, mostly extensiometer we are using extensiometer. Keep in mind, extensiometer we are using the change in dimension. आता काय होईल बघा, ओरिजिन लेंथ L0 आहे, नंतर काय होईल, ह्या रॉडची लेंथ काय होणार आहे, वाढणार आहे. तर एक्सटेन्शिओमीटर काय असते, एक त्याला गेज असते, ती गेज काय करायचं, ज्या रॉडची आपल्याला लेंथ मेजरमेंट करायचे त्याला आपण काय करायचं, कनेक्ट करायचं, आणि साईडला त्याचा एक जसे आपण फोर्स मेजरमेंट केला तसं MM मध्ये किंवा सेंटीमीटर, मोस्टली दे आर युजिंग द मिनिमम युनिट, मोस्टली दे आर युजिंग द MM. ह्या साईडला काय असते तर हा एक्सटेन्शिओमीटर जर ह्या रॉडला जोडला तर ऑटोमॅटिक जसं आपण फोर्स अप्लाय करेल तशी लेंथ काय होणार आहे, वाढणार आहे. सुरुवातीला 0 होता, 10, 20, 30 वेअर इन्क्रीजिंग द फोर्स. आपल्याला काय करायचं बघा टेस्ट करताना, द अल्टिमेट एम फॉर कंडक्टिंग द एनी टेस्ट, अल्टिमेट एम टू फेल द कंपोनंट्स मीन्स व्हॉट, और अल्टिमेट एम आपला कंपोनंट काय झाला पाहिजे, ब्रेक झाला पाहिजे. करेक्ट. म्हणजे ब्रेक झाल्यासाठी काय पाहिजे, फोर्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स 0, 10, 20, 30 मीन्स व्हॉट, ऑलवेज वी आर इन्क्रीजिंग द फोर्स. त्याशिवाय आपला कंपोनंट ब्रेक होणार नाही. इनिशियली वी आर द अप्लाइंग 10 किलो न्यूटन, after that applying with 20 kilonewton, 30 kilonewton, 50 kilonewton. One time what will happen at 100 kilonewton, our component will be the break. In that condition we can consider the flexure point, fracture point or breaking point. एका पॉइंटला काय होईल, आपला कंपोनंट ब्रेक होईल. आता सुरुवातीला बघा, सुरुवातीला लोड 0 आहे, स्ट्रेन नाही. आता इकडे लक्षात ठेवा, स्ट्रेन म्हणजे काय असणार तर थोडक्यात एलॉंगेशन असणार, बॉडीचं लेंथ कशी वाढली एवढं लक्षात आहे. एलॉंगेशन, strain nothing but elongation, and this is the stress nothing but the force, because of stress is directly proportional to the applied force. Now we are conducting the test on UTM machine, means what, our input will be the force. With the help of that hydraulic unit we can measure the force, and with the help of extensiometer we can measure the strain. आता बघा आपण एक्सटेन्शिओमीटर यूज केलाय आणि वी आर युजिंग द फोर्स. आता आपण जी फोर्स मेजर करणार आहे ते आपण हायड्रोलिक प्रेशर यूज करतो, त्याच्यावरून आपण पी काढू शकतो. हे डिजिटल सिस्टीम असणार आहे. आता तुम्हाला सांगितलं 0, 10, 20 कसं होईल, जसं आपण वॉलची डायरेक्शन चेंज करेल तसं काय असणार आहे, 10, 20, 30 फोर्स अप्लाय होणार आहे. जसा फोर्स वाढवेल तसं या बॉडीचं एलॉंगेशन काय असणार आहे, वाढणार आहे. आता बघा, व्हॉट इंडिकेट द ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, द ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शोईंग द व्हेरिएशन ऑफ ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. मीन्स व्हॉट, जसं आपण फोर्स अप्लाय करतो तसंच काय होणार आहे, ह्या बॉडीचं एलॉंगेशन होणार आहे. तर त्या बॉडीचं एलॉंगेशन कसं झालं, they are showing the variation of trace versus strain. Means what, O is the original position, after that A काय करते, what is the OA, what is indicate OA, OE indicate काय करते बघा, इलास्टिक फील्ड, सॉरी इलास्टिक बिहेवियर, किंवा जर साईडला बघितलं तर प्रोपोर्शनल लिमिट म्हणते. म्हणजे याचा अर्थ काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट. बघा आपण टेस्ट कंडक्ट करायला लागलोय, सगळे अरेंजमेंट केलेले, आपण हळूहळू फोर्स अप्लाय करायला लागलोय. टेन्साईल टेस्ट ऍक्टिंग करतो, त्यामुळे टेन्साईल फोर्स ऍक्टिंग केलाय आपण. स्टँडर्ड स्पेसिमेन घेतलाय, त्याची ओरिजिनल लेंथ L0 मेजर केली. फायनल लेंथ मेजर करण्यासाठी काय करतोय, आपण स्ट्रेन काढायचा आहे. बट द फॉर्म्युला फॉर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ आपल्याला माहित आहे, आपला चेंज इन लेंथ काढायचे तर आपण काय केलं, एक्सटेन्शिओमीटर यूज केला. एक्सटेन्शिओमीटर रिडिंग दाखवणार, त्याच्यानं आपल्याला स्ट्रेन भेटला. ट्रेस कसं काढणार, आपल्याला फोर्स माहित आहे आणि त्या रॉडचा एरिया माहित आहे, त्यावर आपण ट्रेस काढला. आता काय करायचं आहे, हाऊ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विल बी प्रोड्युसेस ऑन UTM मशीन. मीन्स व्हॉट, ही जी आपण टेस्ट एंड डायग्राम आणि UTM कशी तयार होते बघतोय आपण. बघा सुरुवातीला फोर्स 0 आहे, एलॉंगेशन नाही, कारण फोर्स अप्लाय केला तर एलॉंगेशन होणार आहे का, नाही होणार. हळूहळू पण काय करायला आपण तर फोर्स अप्लाय करावं. हळूहळू जर फोर्स अप्लाय करेल तर अप टू OA दे आर शोईंग द प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स व्हॉट, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Trace is directly proportional to strain within elastic limit. What is the Hooke's law? Hooke's law state that trace is directly proportional to strain within elastic limit. Within elastic limit means what?
बघा अप टू ए पर्यंत काय दिसते तुम्हाला, ही स्ट्रेट लाईन दिसते. अप टू ए पर्यंत काय दिसते तुम्हाला, स्ट्रेट लाईन आहे. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात आपण फोर्स अप्लाय करेल, समजा बघा असा असेल, हा समजा मी फोर्स घेतला आणि ही लेंथ घेतली. इनिशियल वेअर अप्लाइंग द फोर्स 0, elongation will be 0. After that we are applying the 10 kilonewton. Suppose we are considering the 20 mm, it is elongation. After that we are applying the proportional load, that is the 20 kilonewton. Deformation is equal to 20 mm. Means what? Up to A, that is trace is directly proportional to strain. जेवढ्या प्रमाणात आपण फोर्स अप्लाय करतोय तेवढ्या प्रमाणात काय होईल, त्याचं elongation होईल. It is possible up to point A. Means what? Hooke's law is applicable for up to point A within elastic limit. आफ्टर दॅट बघा ही आता टेस्ट कंडक्ट करताना जसं आपण लोड अप्लाय करत जाईल, जसं आपण फोर्स अप्लाय करत जाईल, तसं काय असणार आहे, आपला एक्सपोनेन्शियल रिडिंग दाखवणार आहे, प्रपोर्शनल असणार आहे. हुक्स लॉ अप्लिकेबल कुठे होणार, ए नंतर. ए टू बी काय असणार आहे, ए टू बी. ए टू बी म्हणजे काय, इथे एक पॉईंट असते बघा, पहिला पॉईंट ए असतो, नंतर पॉईंट काय असते बघा, सॉरी पहिला पॉईंट पी असतो आणि दुसरा पॉईंट काय असणार तर ए असतो. पी मीन्स व्हॉट, proportional limit, and E means what? E means what? Elasticity. आता या P मध्ये आणि E मध्ये डिफरन्स काय? What is the difference between the proportional limit and elasticity? Who will give the answer? What is the difference between proportional limit and elasticity? कोण सांगते बाबा? हा. What is the difference? तर बघा आपण कन्सेप्ट कुठले बघायला लागलोय बघा, इलॅस्टिसिटी. वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन कन्सेप्ट ऑफ इलॅस्टिसिटी. हा जे ए पॉईंट दाखवलाय आणि ह्यामध्ये इलॅस्टिसिटी दाखवली त्यांनी. तर proportional limit means what? Up to the point P. Hooke's law is applicable up to the point P, that is the proportional limit. The meaning of proportional limit means what? Trace and stress, they are proportional to each other. Proportional म्हणजे काय, जेवढ्या प्रमाणात स्ट्रेन वाढते, समजा मी काय केलं 10 किलोमीटर फोर्स अप्लाय केला तर काय होते, 10 mm मध्ये एलोवेशन होते. मी नंतर काय केलं 20 किलोमीटर अप्लाय केला तर माझं पुन्हा किती होतं, 20 mm होते. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात गॅप किती दिसतोय, मी 10 फोर्स वाढवतोय तर एलोवेशन सुद्धा काय व्हायला, माझं 10 mm होईल. समजा 20 नसेल तर दुसरं सुद्धा एलोवेशन काय होतं 20 न. जेवढ्या प्रपोर्शनल मी फोर्स अप्लाय करेल तेवढ्या प्रपोर्शनल मध्ये काय व्हायला, तर एलोवेशन व्हायला, त्याला आपण काय म्हणणार, प्रपोर्शनल म्हणणार. आणि इलॅस्टिसिटीचा अर्थ काय, तर इथे ई पॉईंट असतो, ईचा अर्थ काय, आफ्टर द रिमूव्हिंग द फोर्स ऑन दॅट बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. मी समजा बघा इथं माझा समजा ई पॉईंट आहे, सॉरी इथं माझा पी पॉईंट आहे आणि या ठिकाणी मी ई पॉईंट घेतो. तर ई पी पॉईंट पर्यंत काय होतं, माझं दोन्ही ट्रेस स्ट्रेन प्रपोर्शनल होतं. पण या ई पासून पी पासून ई पर्यंत माझं ट्रेस आणि स्ट्रेन प्रपोर्शनल नाही, बरोबर आहे. म्हणजे काय होईल, एक तर तुमचा ट्रेस जास्त होईल, स्ट्रेन कमी होईल, किंवा एलोंगेशन जास्त होईल, अप्लाय केला फोर्स कमी होईल, असं होईल. पण पॉईंट ई पासून खाली, या ई पासून काय होईल, बॉडीवर जर अप्लाय केला, जर फोर्स मी रिमूव्ह केला तर बॉडी काय होणार आहे, पुन्हा ओरिजिनलला पोझिशनला येणार आहे. पण ह्या ई पॉईंट पासून जर पुढे समजा मी इथला एखादा पॉईंट कन्सिडर केला तर ह्या पॉईंटला मी बॉडीवर अप्लाय केला, फोर्स रिमूव्ह केला तर बॉडी पुन्हा ओरिजिनल येणार नाही. म्हणजे त्याचं बॉडी इलॅस्टिसिटी आहे, बॉडी थोडा ओरिजिनल येईल, पण 100% ही डज नॉट अचीव इट्स 100% ओरिजिनल शेप अँड साईज. त्यामुळे बघा प्रोपोर्शनल लिमिटचा अर्थ काय, इलॅस्टिसिटीचा अर्थ काय, थोडं लक्षात घ्या. आपण टेस्ट एंड डायग्राम बघणारच आहे, काय टेस्ट एंड डायग्राम बघा. आता आपण कन्सेप्ट बघत होतो बघा. आता फक्त दे आर शोईंग द सिम्पल डायग्राम अप टू ए. आता जे टेस्ट एंड डायग्राम बघितलं त्यामधला फक्त आपण काय करतोय, फक्त हा पार्ट घेतलाय. हा पार्ट दे आर शोईंग द हुक्स लॉ, इलास्टिक रिजन. बघा कुठल्याच टेस्ट एंड डायग्राम बघितलं देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजन्स आर देअर. वन इज इलास्टिक रिजन अँड सेकंड इज द प्लास्टिक रिजन. आता बघा ह्यामध्ये इलास्टिक रिजन आणि प्लास्टिक रिजन कुठं असतं मी थोडं शो करतो तुम्हाला. जर ही जर डायग्राम बघितली, जिथं ई पॉईंट असतो तिथून जर आपण व्हर्टिकल लाईन काढली तर हा झाला आपला इलास्टिक रिजन आणि ही बाकीचा राहिला आपला प्लास्टिक रिजन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इलास्टिक रिजन अँड प्लास्टिक रिजन? Simply difference between elastic region and plastic region. In elastic region, whenever we are applying the force, that time body will get deformation. But
After removing the force on that body comes to its original shape and size. That region is known as the elastic region. But in plastic region, even though we are applying force, we have to remove. That time body does not achieve its original size and shape. प्लास्टिक रिजन मध्ये काय होतंय बघा, बॉडीचं डिफॉर्मेशन होतंय, पण बॉडीची फोर्स अप्लाय करता जे रिमूव्ह केला तर बॉडी ओरिजिनल येत नाही कधी प्लास्टिक झोन मध्ये. पण इलेक्ट्रिक झोन मध्ये काय असणार आहे, अप्लाय केलेला जे फोर्स असतो रिमूव्ह केला तर बॉडी काय आणणार ओरिजिनल. हा जे असणार आहे इलेक्ट्रिक झोन तो फक्त ई पर्यंत अप्लिकेबल आहे. ह्याच्यावरचा हा पूर्ण जी झोन असणार आहे हा कुठला असणार तर प्लास्टिक झोन असणार. लक्षात आलं प्लास्टिक झोन काय, इलेक्ट्रिक झोन काय. हा तर बघा तुम्हाला माहित आहे Hooke's law. What is my Hooke's law? Stress is directly proportional to strain. They are giving the stress is directly proportional to strain. Stress is denoted by sigma and stress is denoted by E. Now, what is E? आता बघा इथून पुढं ह्या ऍक्च्युली फॉर्म्युलेला स्टार्ट झालं. तुम्ही ज्या वेळेस नोटबुक मध्ये लिहिणार आहे त्यावेळेस हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. बघा नंतर काय केले, आता ही फॉर्म्युला कसा तयार झाला, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन म्हणजे काय असणार, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. आता ही प्रोपोर्शनलिटी साइन घालण्यासाठी आपण काय यूज केलं, फॉर रिमूव्हिंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी आर युजिंग द वन कॉन्स्टंट. फॉर रिमूव्हिंग दॅट प्रोपोर्शनलिटी साइन दॅट पर्पज यू आर युजिंग द one constant. That constant is known as the elasticity constant, and elasticity constant is denoted by capital E. Now capital E is equal to sigma upon E. हा फॉर्म्युला झाला. आता इलेक्ट्रिसिटी युनिट काय येईल सांगा, युनिट काय असणार आहे, आपण मॅथमॅटिकली बघितलं, तुम्हाला सॉल्व मध्ये सांगितले कधी युनिट पार्ट करू नका, युनिट जनरेट करण्याचा प्रयत्न केला, युनिट फाइंड आउट करायचं. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द युनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेस कशात असणार आहे, न्यूटन पर mm स्क्वेअर और न्यूटन पर mm स्क्वेअर डिवाइड बाय स्ट्रेन युनिट काय, नो युनिट. म्हणजे काय झालं बाबा, द युनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वेअर. मीन्स व्हाट, युनिट ऑफ ट्रेस and unit of elasticity should be same, that is Newton per meter square, Newton per mm square or Pascal, and elasticity is denoted by capital E. काय प्रॉब्लेम आहे भाऊ, इलेक्ट्रिसिटी काय असणार आहे, फॉर्म्युला कसा तयार झाला, हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. ज्यावेळेस प्रॉब्लेम सोडणार आहे त्यावेळेस हा फॉर्म्युला लक्षात असणार आहे. इलेक्ट्रिसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E. मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी और यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस इलेक्ट्रिसिटी. There are three notations are there. Sorry, three words are there we are using for elasticity, or simply we can say that Young modulus, modulus of elasticity, or elasticity constant, denoted by capital E. It is the ratio of trace upon strain, sigma upon E, and unit of Young modulus or E is equal to Newton per meter square or Newton per mm square. Now, next definition is there. Elasticity is over. Second is a shear modulus or modulus of rigidity. एक पुन्हा एक डेफिनेशन आहे बघा, इलेस्टिसिटी किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी कशाला म्हणायचं. ह्या थोड्या कन्सेप्ट कशा आहेत, ह्या डेफिनेशन आहेत किंवा प्रॉब्लेम सोडताना तुम्हाला डायरेक्ट काय म्हणते ती जी देते, जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू. जर तुम्हाला ई इज इक्वल दिलं तर लक्षात ठेवायचं ई मीन्स व्हॉट, इलेस्टिसिटी, आणि जी मीन्स व्हॉट, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्युलस. आता बघा, आता ह्या डेफिनेशन मध्ये काय होतं, फक्त यंग मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ इलेस्टिसिटी होती, त्यामुळे आपण काय केलं, फक्त ट्रेस अपॉन स्ट्रेन घेतलं. आता इथं काय आलंय आपलं, शियर मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी कशाने दाखवणार आपण, जी. तर जी इज इक्वल काय असणार आहे, आता ही शियरचे रिलेटेड आहे, शियर मॉड्युलस पण म्हणू शकतो, म्हणून इथं काय असणार आहे, शियर स्ट्रेस. म्हणजे डेफिनेशन सेमच आहे बघा, जशी आपण इलेस्टिसिटी डेफिनेशन लिहिली, काय डेफिनेशन लिहिली इलेस्टिसिटीची, ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. हिचं डेफिनेशन काय, ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आहे, पण ट्रेस कुठला घेतोय आपण, शियर घेतोय, का तर तिथे शियर मॉड्युलस आहे, शियर ट्रेस. आता शियर ट्रेस कशाने दाखवतोय आपण, शियर ट्रेस कशाने दाखवतोय आपण, टाऊन दाखवतोय, बरोबर आहे. शियर ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाऊ, आणि शियर ट्रेस कशाने दाखवला आपण, तर फाइन दाखवलं. मीन्स व्हॉट, जी इज इक्वल टू टाऊ अपॉन फाय. इट इज द डेफिनेशन ऑफ यंग, सॉरी, इट इज द डेफिनेशन ऑफ शियर मॉड्युलस और मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. असं म्हणू शकता, इट इज द रेशिओ ऑफ शियर ट्रेस to the shear strain. Mathematically, modulus of rigidity denoted by capital G. Capital G is equal to tau upon phi. ही बाकीचा काय फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची गरज नाही. सिम्पली G is equal to phi upon, sorry, tau upon phi. Shear stress divided by shear strain. आपण त्यासाठी आपण shear strain अगोदर बघितलेले आहे, shear strain आपण फाइंड दाखवू.
बघा मॉड्युलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ई बघितलं आपण. ई नंतर बघा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी बघतोय. नंतर बल्क मॉड्युलस डेफिनेशन बल्क मॉड्युलस. आता बल्क मॉड्युलस इट इज द रेशिओ ऑफ. आता बघा थोडं लॉजिक वापरा. कॅपिटल बघा थोडं लक्षात द्या. थोडं मी डिटेलमध्ये सांगतो तर लक्षात कसं ठेवायचं. बघा कॅपिटल ई असू द्या, कॅपिटल जी असू द्या, किंवा अजून एक कन्सेप्ट कुठली थर्ड नंबरची बल्क मॉड्युलस कशाने दाखवू द्या आपण. बल्क मॉड्युलस के दाखवू द्या आपण. के थोडं बघा थोडं कन्फ्युजन होण्याचे चान्स आहेत. कॅपिटल ई असू द्या, कॅपिटल जी असू द्या किंवा कॅपिटल के असू द्या. कॅपिटल ई मीन्स व्हॉट, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टंट, यंग मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ह्या तिन्ही कन्सेप्ट सगळ्या म्हणजे युनिट वगैरे सगळं सेमच आहे बरं का. फक्त डेफिनेशन पण सेमच आहे. डेफिनेशन काय, ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. फक्त कुठला स्ट्रेस घ्यायचा आणि कुठला स्ट्रेन घ्यायचा तेवढा डिफरन्स आहे. ह्यामध्ये आपण काय घेतलंय, सिंपल ट्रेस आणि सिंपल स्ट्रेन घेतलाय. म्हणजे सिग्मा अपॉन ई घेतलाय बरोबर आहे. ह्यासाठी काय घेतले आपण, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनच आहे, पण शिअर घेतलाय टाऊ अपॉन फाय घेतले. नाव वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन बल्क मॉड्युलस ऑफ के. आता के काय म्हणते बघा, बल्क मॉड्युलस इज द रेशिओ ऑफ व्हॉल्यूम ट्रेस ओव्हर द व्हॉल्यूम स्ट्रेन. म्हणजे इथे काय घेतलंय बघा, व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस घेतलाय. म्हणजे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मध्ये आपण काय करतो, सिग्मा व्ही डिवाइड बाय व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कशाने दाखवलं आपण, ई टू द व्ही. बघा तुम्हाला लक्षात ठेवा, ई असू द्या, जी असू द्या किंवा के असू द्या, याला आपण के दाखवतो. बल्क मॉड्युलस इज डिनोटेड बाय कॅपिटल के. या तिन्ही डेफिनेशन सेमच आहे, ट्रेस अपॉन स्ट्रेनच आहे. फक्त कुठला स्ट्रेस घेतोय ती वेगळा आहे. फक्त बघा इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपण काय घेतलं, इट इज द रेशिओ ऑफ सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सिंपल स्ट्रेस म्हणजे काय असणार, सिग्मा अपॉन ई. ऍट द टाइम ऑफ टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू शिअर स्ट्रेस अपॉन शिअर स्ट्रेन. आणि इथं काय घेतलोय, बल्क मॉड्युलस कशा रिलेटेड आहे तर व्हॉल्यूमच्या रिलेटेड आहे. बघा थोडं लक्षात ठेवा, ई कशाच्या रिलेटेड आहे तर सिंपल ट्रेस, जी कशा रिलेटेड आहे तर शिअरच्या, आणि के कशा रिलेटेड आहे तर व्हॉल्यूमच्या रिलेटेड आहे. म्हणून इथं घेताना शिअरचं घ्यायचं सगळं, शिअर ट्रेस शिअर स्ट्रेन. इथे घेताना काय करायचं, व्हॉल्यूम घ्यायचं. आणि यामध्ये काय बेसिक डेफिनेशन आहे, ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. आता बघा आता व्हॉल्यूमेट्रिक ट्रेस काय केले बघा, हे थोडं हे केले, बाकीचं जास्त लक्ष देऊ नका तुम्ही फक्त इथेच लक्ष द्या. बल्क मॉड्युलस इज डिनोटेड बाय कॅपिटल के. इट इज द रेशिओ ऑफ व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. आता व्हॉल्यूमेट्रिक ट्रेस कसा दाखवतो आपण, सिग्मा, आणि व्ही कशासाठी दाखवतो आपण, व्हॉल्यूमसाठी दाखवतो. आतापर्यंत आपण व्हॉल्यूमेट्रिक ट्रेस कन्सेप्ट बघितलेला नाही, लक्षात ठेवा. व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बघितले आपण, पण व्हॉल्यूमेट्रिक ट्रेस बघितलं नाही बरोबर आहे का. ही कुठे डेफिनेशन आपल्याला लागणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मीन्स व्हॉट, सिग्मा बेस टू द व्ही. इट इज द नोटेशन ऑफ व्हॉल्यूमेट्रिक ट्रेस डिवाइड बाय व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई टू द बेस व्ही. ह्या डेफिनेशनला आपण काय म्हणणार तर के म्हणणार आहे. के नथिंग बट बल्क मॉड्युलस. इट इज द रेशिओ ऑफ व्हॉल्यूमेट्रिक ट्रेस टू द व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा टू द बेस व्ही डिवाइड बाय ई व्ही. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्युलस. आता बघा आजच्या लेक्चरला कन्सेप्ट भरपूर झालेत. बघा कन्सेप्ट भरपूर झालेत. पुढच्या लेक्चरला ह्या सगळ्या कन्सेप्ट काय असेल, स्ट्रेन असेल. बघा एकदा कन्क्लुजन सांगतो तुम्हाला काय काय शिकलो आपण, काय शिकलो तेव्हा कन्क्लुजन ऍट द एंड ऑफ लेक्चर. स्ट्रेन म्हणजे काय शिकलो, उद्या पुढल्या ज्यावेळेस आपलं लेक्चर असेल उद्या परवा, त्या वेळेस मला नोटबुक मध्ये तुमच्या स्ट्रेन म्हणजे काय, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, युनिट ऑफ स्ट्रेन, नोटेशन ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, त्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेनचे डेफिनेशन काय असतील, एखादा डायग्राम मला पाहिजे 3 डायमेन्शन बॉक्स वगैरे, मी तुम्हाला नोट्स वगैरे पाठवतो किंवा पीपीटी पाठवतो. त्या पीपीटीचा रेफरन्स किंवा नोट्सचा रेफरन्स घेऊन तुम्ही सगळी नोटबुक व्यवस्थित करा. कारण कसं आहे, मी शिकवत जाईल पुढं, त्यावेळेस तुम्हाला कळत जाईल, पण ज्यावेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडता येईल तुम्हाला लक्षात नाही. कारण ह्या मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्युलस, मॉड्युलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपण जे घेतले ना, कॅपिटल ई, कॅपिटल जी, कॅपिटल के, ह्या कन्सेप्ट आजचे इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्हाला आता जर तुम्ही नाही लिहून घेतलं नोटबुक मध्ये तर तुम्हाला पुढे प्रॉब्लेम कळणार नाहीत. कारण आता प्रॉब्लेमची वेळ आलेली आहे. आता काय जास्त थिअरी राहिलेलं नाही, थोडाफार थिअरीचा पार्ट राहिलेला आहे, रिलेशन वगैरे. आता बघितलं आपण ई की म्यू, ही फक्त रिलेशन लिहून घ्यायचे. टेस्ट अँड डायग्राम पण बऱ्यापैकी केले. पुढल्या लेक्चर थोडी एक्सप्लेनेशन सांगतो, नंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम देऊन ही तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टार्ट करावे लागतील. प्रॉब्लेम स्टार्ट करताना थोडं ह्या कन्सेप्ट कळल्या पाहिजे. तर माझं एक म्हणणं आहे, अजून स्टील 10 minutes आर रिमेनिंग फॉर द लेक्चर. I will give the open platform for all students
एनी प्रॉब्लेम्स फॉर टुडेज लेक्चर्स? काय शंका असेल तर विचार, 10 मिनिटात. No, sir. हा, काय शंका आहे का कोणाला बघून? कोणाला काय शंका असतील तर विचारा. कोणाला काय शंका नाही तर एकदा मी अटेंडन्स घेतो थोडी. अटेंडन्स इम्पॉर्टंट आहे. स्टार्टिंगला 38 होते बघा, आता 33 राहिलेत. रोल नंबर 1 absent. रोल नंबर 2. Yes, sir. Roll number 1. रोल नंबर 1 present. रोल नंबर 2. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. 4 absent. 5. Yes, sir. 6. Yes, sir. 7. 7 absent. Roll number 8. 9. Yes, sir. 10. Roll number 10 absent. 11. Yes, sir. 11 आहे. Yes, sir. 12. Absent. 13. Yes, sir. 14. Yes, sir. 15. 16. 17. 18. Yes, sir. 18. Yes, sir. 17. 17, sir. 17. Okay. 19. Yes, sir. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Sir. 31, yes, sir. 32. 32 absent. 33. 34. Yes, sir. 35. Yes, sir. 36. 37. 38. 39. 37, sir. 37. Good. 38 absent. 39. 40. Yes, sir. 41. 41 absent. 42. 43. 44. 45. Yes, sir. 45. Yes, sir. Correct. 44. Present. 46. 47. 48. 48 absent. 49. Yes, sir. 50. Yes, sir. 51. 52. 53. Yes, sir. 54. 54. 55. 56. 57. 58. 57 present, sir. 57 present, sir. 57 आहे का? हो हो present. 58. 58 present, sir. 59. 59 absent. 60. Present, sir. 61. 62. कराडे. Uh, 61. 62. 63. Present, sir. 64. 65. 66. 67. Yes, sir.
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Present, sir. 73, 74 present, sir. 74, 75, Yes, sir. Present, sir. 75. Yes, sir. तुमचं नाव आहे का रोल कॉल लिस्टला? आहे की नाही सर द्यायचंय. 75 रोल नंबर का? 75 ऋत्विक गोरे. अरे वा, बरोबर. तुमचं जरा मला मेसेज टाका, तुमचं नाव चेक करतो. 76 आहे का कोण? तर बघा, जेवढा पाठ झाला आहे आम्ही नोट्स थोड्या वेळात पाठतो तुम्हाला व्हॉट्सअपवर. सगळ्यांनी राईटअप करून घ्या आणि पुढल्या लेक्चरला करायची आपण प्रॉब्लेम स्टार्ट करणार आहे. अजून कोण ऑप्शन नंबर राहिला असेल तर मला मेसेज मी टाक. 29. हो 29. एक मिनिट, आय विल चेक इट. रोल नंबर 29 करेक्ट. हा, एनी अदर? 47 प्रेझेंट आहे का? हा, एनी अदर? Okay. Thank you for giving patience for morning session 2 hours. Shall I stop here? Any suggestion? काय असेल तर सांगा, नसेल तर स्टॉप करा.